ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ, બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે, અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, कोई भी नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा. चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ. मैं चाहूँ सागर से गहरा, उड़ जाऊँ अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊँ मेरे साथ. चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ. मैं जाऊँ सागर से गहरा, उड़ जाऊँ अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊँ मेरे साथ. यीशु, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा. जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा. Praise the Lord, Hallelujah. हाँ, हमें कोई नहीं उसके प्यार से जुदा कर सकता है. Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए, उसकी स्तुति प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद दे। रिब्रोजा काला बहान लेगेदरा ले मोंदर अला बहासे के ले बोंदर के जीरो शहादरा ले मोंदर ले ब्रोलो शीजे के ले बोंदर के जीरो ला बहान लेगेदरा मोला माजे मोला मांगेज बहाज लेगेदरा और मान लगे इधर के दरमान को लोम लोम दले के सीधरा ली मामा दोन दरा ला बहाजे रादे रारे के जीद दोम लो शहाब ली मामा खालोश आले कोश हाले कोश हाले कोश हाले कोश हाले कोश इन द लेब्रोस आकीन मोन दले के ब्रोलो सीधरा बा और मान लगे इधर के दरमान को लोम लो शही जरा इजरे गदे गरे गदाम लो दले के सीधरा ओ राधा राधा ओ राधा दारा गादा ओ राधा दारा गाद ओ रो लो जेर लगे लो शहाज रिंग दे रे दरा इंग देर लेगे दलिगदा बलो शहाज रिंगदा हरिंग दे बलो सांद लेगे दर के दरमा बलो दर के सीधरा मोदा लेगे बलो शेक रे उस आंक लिग जी दर के दरवदा गुलाम रोंदला अजी अली गजेके बलो शहा लेगे बोजो को लो बोजा करकाज अले रे ले बोसहा। ओ हाँ परमेश्वर, आप दयालु है, करुणालु परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप शांति के परमेश्वर है, शांति के परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवनों को आपकी शांति से भरने के लिए, इस विश्व को अपनी शांति से भरने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। आज का हमारा पहला बिंदु है प्रार्थना का। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आत्मा जीतने के मैंडेट के लिए, और वचन लिया गया है भजन संहिता उसका 67वां अध्याय और 2वां वचन ELB अनुवाद से। लिखा है, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। और दूसरा वचन लिया गया है लूका का पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 2वां वचन। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हम प्रार्थना करेंगे जुझारू रूप से आत्मा की भाषा में, हमारे शहरों और कम्युनिटीज में विशेष रूप से लेबरर्स की, मजदूरों की फसल के लिए जैसा परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में रखे। चलिए प्रार्थना करते रही। ब्रो सांद लगे ब्रो शहाजरा लादेर मुदेंगे दो ब्रो शहाजी लगे लगे दर मांग लो दला ले मो जरा करी गुजे लगे लगे दर मांग लो ब्रो शहाजरे मारोम बरहा मारोम बरो सहा मारोम ब्रो सीर लो सी दर मांग लगे लगे दर बदा मोंदला बहा जाहिर ले बो शहाजरे केदा अली के दगे लगे दर मांग लो दली गजी लगे ब्रो शहा हरिंग दोम बलों दलगे जी दलगे ब्रलोशा लादे मामा सहा सेके ब्रलोश ई सेके ले बहुत दलगे जी दरा ले बाबा दे रे लेगे बोलो शहाज री गजार इज आर इजहा अलेंग देगे रे मुशाज आखरी गजाक ली मोरो ब्रोलो सी गदा बहान दे मांग दूर आला खसीर ले दरी दो बलोश आंद लगे ला मामा दे बलोश हाज रहा मोरा बजी करेगे दलो मोश आजी के ले बोसहा आजी के ले बोलो शहा आजी के ले गोडों बोलो शही जकला बहान दला ओ जा बाबा मामा दे रे लगे। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे शहरों में, हमारी कम्युनिटीज में परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, विशेष प्रकार के हम उन मजदूरों को बुला दे परमेश्वर, आत्मा जीतने वाले मजदूरों को परमेश्वर, जो हर जगह आत्माएं जीतेंगे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे लीडर्स, हमारे मेंबर्स प्रभावी है आत्मा जीतने के काम में प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, जो मैंडेट हमें मिला आत्माएं जीतने का, हम उसे प्रभावी रूप से कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में। हर जगह आत्मा की विशेष फसल है परमेश्वर, आत्मा की फसल है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जैसे हम प्रार्थना कर, जैसे आपने हमारे हृदयों में रखा है परमेश्वर, वो मजदूर हमारे पास आ रहे प्रभु यीशु के नाम में, जिसको परमेश्वर आपने तैयार किया है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं नए मसीहों के लिए जो हमारे चर्चिस में आए हैं। वचन लिया गया पहला पत्रस उसका 2वां अध्याय और उसका 2वां वचन, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रार्थना करिए उस सारे नए विश्वासियों के लिए जो हमारे चर्चिस में आए हैं
और उन्होंने मसीह को ग्रहण किया है हमारे आत्मा जीतने के एफर्ट्स के द्वारा, कि वो हमारे साथ बने रहेंगे। प्रार्थना करिए कि वो लाभ उठा रहे हमारे सारे स्ट्रक्चर्स का, उनकी ग्रोथ के लिए, और उनके अंदर तीव्र इच्छा होगी आत्मा की चीजों को करने के लिए और परमेश्वर के वचनों को करने के लिए। प्रार्थना करें कि उनकी आत्माएं सुरक्षित है अंधकार के प्रभावों से। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं उन नए विश्वासियों के लिए जो हमारे चर्चेस में आए हैं। रिब्रासा को लूब्रो साहब मादोर बसी के देखे रहा साहब मांद लूब्रा से के रबो शाज आज 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 रिंग दे आले अलीब्र लबहा मुंदला बहा जेर अजीर अजीर ले बोश आंगली के देर बोदों बुलुंदला बा ले मामा ले गला बहा लहा जहा के आले हले हली गुजों लगे अली जगे रबोश आंद लगे अलिंग दगा अलिंग दगे बलोश हाजरान दला मोजा मामा दे मुजान ले बे जब हजूर लबहांद लगे दरा लेंदा लगा सहा ले मामा दो जहा जही बुरोश आंद लगे मी मरबो उंदरा लहा जी बुरोश इजा का करे गोस आरिगो लगे दरगदरदा मोंदला महांद इज आले के दो वो शहानरा रिंग दो बलोंद लगे जी बुरोश हाजे के ले पोसा मामा दी गले बोशहा मामा दी गेले गो बला हसी के रे बोसा लाद लीग ज़ेगले के रहा आज़ुराज़ राज़ रेंग देखला माल मान की बुलोश ईज़रा माले गोशहा ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर सारे नए विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर हम कहते हैं वो हमारे चर्चेस में हमारे सेंटर्स में हमारे सेल्स में जुड़ रहे परमेश्वर, हमारे सारे स्ट्रक्चर का लाभ ले रहे अपनी वृद्धि के लिए परमेश्वर, ताकि वो आत्मा में बढ़ सके परमेश्वर। वो परमेश्वर के वचनों को करने के लिए अंदर तीव्र इच्छा उनके अंदर पैदा हो रही प्रभु यीशु के नाम में। आत्मा की चीजों को करने के लिए उनके अंदर तीव्र इच्छा पैदा हो रही प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर वो प्रभावी अपने कामों में, हाँ परमेश्वर उनके जीवन में निश्चित बदलाव आ रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो अपनी वृद्धि को देख पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर धन्यवाद और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और आज का हमारा तीसरा बिंदु है प्रार्थना का। हम प्रार्थना करने वाले हैं पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन से, और ये कहता है वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना करें हमारे परिवारों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करें और वो सत्य के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और उद्धार करता बन रहा है। चलिए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। तो सालेम बोलो शाह मारोम बोलो सही से के रे वो शाह ला ले मामा ले रे मामा दोम दे लेके तेरे बदोम बोलो शाह लगे तेरा ले मामा से के ले मो शाह ले मामा मंदुरोलोज आंग लगे तेरे के दोरो बदोम बोलो शाह ली मामा दे ली माहा सहा ली मामा देगे ली मामा दे ले मोस आंग ली गजांग दा अलिंग दांग ली गजी दे बोलो शाह लगी तेरे के दरबदा लो बाबा जे गिरेगे लो बाबा जे गिरेगे दरबदोम लोंद ली गजी दा हा ले वो शहा हा दे रे शहा मांगलो से के वो शहा था मींदर महान लगे मींदर लमान लगे बोलो शहा दिंग दे बोलो शहा मामा महा जहा दरे लो दरेग देर बुदों बुलों दलगी सी लगे दरगी दर मां दो दरगी सी दरा मी मामा लेके मी मामा रे के जे बोलो शांत लगे दरा मांग लहा मादो रे इजा हा ले लगे रो वो शहाज हा मूरा लबहा अंदर गे लादूरा हा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।
हाँ परमेश्वर, आज ही उद्धार उन परिवारों तक, उन पड़ोसियों तक, हमारे मित्रों तक परमेश्वर, रिश्तेदारों तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में, जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर। आप प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु, उद्धार करता और स्वामी बन रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, आज से वो एक मसीह जीवन जिएंगे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं। हाँ। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जीवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जीवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जा गई आप है, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु स्वामी, ओ यीशु।
हालेलुया। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 5 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है स्तुति का मंदिर। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 27 वचन 6 से, जो कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। दाऊद के दिनों में 2 मंदिर थे, एक गिबोन में था जबकि दूसरा यरूशलेम में था। पहला इतिहास अध्याय 16 दोनों के विषय में बताता है। गिबोन में उपस्थित मंदिर जो कि मूसा का मंदिर था, बलिदान का स्थान था। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें और उन सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इज़राइल को दिया था। आप पढ़ सकते हैं पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 39 से लेकर 40 NIV अनुवाद से। हालेलुया। यरूशलेम में मंदिर जो कि दाऊद का मंदिर था, इसमें लेवीय गायक थे जिन्हें दाऊद ने परमेश्वर के संदूक के सम्मुख सेवकाई करने के लिए नियुक्त किया था। तब उसने दाऊद कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 4 में आप पढ़ सकते हैं। लेवियों को दिन रात संदूक के सम्मुख सेवकाई करनी थी, परमेश्वर की स्तुति गाते हुए। हालेलुया। जब गिबोन में वे बैलों और बकरों का बलिदान चढ़ा रहे थे, तभी यरूशलेम में उन्होंने परमेश्वर के लिए स्तुति और धन्यवादिता का बलिदान निरंतर चढ़ाया। दाऊद ने कहा, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। भजन संहिता अध्याय 61 वचन 30 से लेकर 31 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। कई सालों बाद नए नियम में याकूब ने अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की योजना के विषय में कलीसिया के प्राचीनों से विवाद करते समय एक भविष्यवाणी को दोहराया। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 16 में। ध्यान दो कि प्रभु ने नहीं कहा मैं मूसा के मंदिर को फिर बनाऊंगा। इसके बजाय उसने कहा कि वह दाऊद के मंदिर को फिर बनाएगा, जहां पर खत्म न होने वाली स्तुति थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह हमें बताता है कि आज कलीसिया में हमारे पास क्या होना चाहिए, पवित्र स्थान में खत्म न होने वाली स्तुति। यह हमें जीवन और सेवकाई के ऊंचे और अत्यधिक महिमामय स्तर में ला देगा। हालेलुया। जैसे ही हम एक जीवित मंदिर को बनाते हैं जो कि कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं सर्वदा आपके नाम को धन्य कहूँगा और आपकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में रहेगी। सारी पृथ्वी में आपकी महानता की घोषणा करते हुए और पीढ़ी से पीढ़ी आपके अद्भुत कामों का वर्णन करते हुए मेरे जीवन में आपकी महिमा के लिए आपका धन्यवाद। आप सत्यनिष्ठ, पवित्र, अनुग्रही, दयालु और शुद्ध हैं। आपका राज्य अनंत है और आप सत्यनिष्ठा में देशों पर शासन करते हैं। ओ प्रभु, सर्वदा आपका नाम धन्य माना जाए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 39 से लेकर 40 NIV अनुवाद से, और भजन संहिता अध्याय 150 वचन 1 से लेकर 6। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 25 वचन 1 से लेकर 30 और निर्गमन अध्याय 29 से लेकर 30। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 31 से लेकर 38 और उत्पत्ति अध्याय 36। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस सर के लिए, पास्टर अजय सर के लिए, जिन्होंने मुझे जीना और चलना सिखाए। मैं गवाही दे रही हूँ। मेरी गवाही ये है मेरे सेल की, और मेरे सेल में एक बहन है, उनका नाम काजल है, और वो बहन की शादी हुई तो शादी में तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, और कुछ दिन के बाद वो बहन प्रेग्नेंट हुई तो गई हॉस्पिटल अपना नाम लिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला, जब डॉक्टर चेक किया देखा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड कैंसर है और ये बच्चे को नहीं रखना पड़ेगा। तो लोग एकदम काफ़ी डर के रो रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, परमेश्वर महान है और सब कुछ संभव है, आप डरो मत, आप प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करती हूँ। तो मैं प्रार्थना उनके लिए करते गई, और जो हमारी चंगाई का मीटिंग था तो मैं उनके घर में ही जाके सेंटर बनाई। उनके घर में बड़ी टीवी है और मोबाइल है, सब कुछ वहाँ पे मैंने जाके किया, और पूरी मीटिंग वो काजल और उनके पति, उनके पूरे परिवार मीटिंग को अटेंड किए। तो लास्ट में डॉक्टर जो बोला उससे उन लोग डर खत्म करके अभी विश्वास लगा के प्रार्थना करना चालू किए। अभी उनकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी एकदम नॉर्मल हुई, और चेक हुआ ना उनके पति को कैंसर है और ना उनके बच्चे को है, और काजल का भी नॉर्मल पूरा हो गया। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमारा सहायक है, वो हमारा साथी है। अपने हाथों को उठाएंगे और आराधना करेंगे। हे हाँ। वो पवित्र आत्मा हमारा साथी। मुझे पाके तू मेरे साथ है, मुझ में रहमत सा है बसा। मन को मेरे ज्ञान का, दिल को महिमा से भरता। मन को मेरे ज्ञान देता, दिल को महिमा से भरता। आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। आशीष दी, अनुग्रह दी, आत्मा
आत्मा रे, आत्मा रे, तू ही मेरी सहायता है, मेरी सहायता है। आत्मा रे, तू ही मेरी योग्यता है। आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा। वो भला परमेश्वर है, तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता संग हूँ, तेरे मैं जीता हूँ। तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है मेरा शरण स्थान, जय तुझ में ही पाता हूँ। राहों में वो हमारी रक्षा करता है, राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। आत्मा, पवित्र आत्मा, 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 आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे उस महान परमेश्वर का जो हमारे अंदर रहता है। वो पवित्र आत्मा हमारा साथी है, हमारा सहायक है। हे प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી ઓનલાઈન ચર્ચ સર્વિસમાં. અને મને વિશ્વાસ છે કે પરમેશ્વરના વચન દ્વારા તમે આગળ વધી રહ્યા છે અને તમારા વિશ્વાસમાં તમે આગળ વધી રહ્યા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને જે સિરીઝ અમે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ પરમેશ્વરના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને તેની સામર્થ વિશે, મને વિશ્વાસ છે કે તે તમારા વિશ્વાસને વધુ મજબૂત કરી રહ્યા છે. અને જે સંદેશાઓ તમે સાંભળ્યા, શબ્દોની સામર્થ, વચનોની સામર્થ, મનનની સામર્થ, આ દરેક જે સામર્થ છે એ પરમેશ્વર તેના વચનો દ્વારા આપણને આપી છે. અને એ ખ્રિસ્તીએ આ વસ્તુઓ દ્વારા જીવવું ઘણું જરૂરી છે. અને ગયા રવિવારે આપણે શરૂઆત કરી હતી પ્રેમની સામર્થ વિશે. અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે પ્રેમની સામર્થમાં પણ અત્યારે ચાલી રહ્યા છો અને પરમેશ્વરના પ્રેમને તમે અત્યારે જાણી રહ્યા છો. હાલેલુયા. એ પહેલાં કે આપણે શરૂઆત કરીએ મીટિંગની, હું ઈચ્છું છું તમે તમારા હાથો સ્વરની તરફ ઉઠાવો, પવિત્ર હાથો સ્વર તરફ ઉઠાવો. આપણે પ્રાર્થના કરીશું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. રીકોસ આંક્રો લોઝ આંદે રીપ્રોશ આંદહા ઈરલખોસ આંક્ર લીદે ઇન્ક્રોલોશ ઐંદરલબા. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. ધન્યવાદ પરમેશ્વર તમારો વિશેષ અનુગ્રહ માટે જે આ સમય અમારી મધ્યમાં ઉપસ્થિત છે. તમારો આત્મા અમારી મધ્યમાં ઉપસ્થિત છે તમારા વચનો દ્વારા વાતચીત કરવા માટે. આ પરમેશ્વર જે વચનો અમે અહીંયાથી જોઈ રહ્યા છે, તમારા પ્રેમ વિશે, અમૂલ્ય પ્રેમ વિશે જે તમે અમને કર્યો છે, આ પરમેશ્વર એ પ્રેમની સમજ દરેક શ્રોતાઓ પાસે પહોંચી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આ પરમેશ્વર તમારા આત્માની સામર્થ તેમની સાથે કામ કરી રહી છે, એ શબ્દોને, એ વચનોને સમજવા માટે. અને તેમના હૃદયો તૈયાર થઈ રહ્યા છે, તેમના મન ખુલી રહ્યા છે પરમેશ્વર તમારા વચનોને જાણવા અને સમજવા માટે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. આ પરમેશ્વર આજથી અને સદાકાળ સુધી અમે આ તમારા પ્રેમમાં ચાલીશું, પ્રેમની સામર્થમાં ચાલીશું. અને અમારામાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ પરમેશ્વર તમારી પાછળ નહીં જાય, વિશ્વાસમાં પાછળ નહીં ફરે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. ધન્યવાદ પરમેશ્વર અમને રેપ્ચરના દિવસોમાં તૈયાર કરવા માટે. આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં કરીએ છીએ. આમીન. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે સાંભળ્યું કે આપણે રેપ્ચરના દિવસોમાં છે અને આ એક સત્ય છે કે આપણે રેપ્ચરના દિવસોમાં છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ અંતના દિવસો, હું નાનો હતો ત્યારથી સાંભળતો હતો કે આપણે અંતના દિવસોમાં છે, અંતના દિવસોમાં છે.
અને ઘણા લોકો મેં એ કહેતા પણ સાંભળ્યા કરે અમે નાના હતા ત્યારથી સાંભળીએ છીએ કે અંતના દિવસો છે. પણ વાલા મિત્રો, આ ખરેખર અંતના દિવસો છે. એટલા માટે હું કહું છું કે રેપ્ચરના દિવસો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અમે એવું કહેવાનું બંધ કરી દીધું કે અંતના દિવસો, અમે કહેવાનું શરૂ કરી દીધું કે રેપ્ચરના દિવસો. કેમ કે અંત એટલો પાસે આવી ગયો છે, ઈસુ ખ્રિસ્તનો આવવાનો સમય એટલો પાસે આવી ગયો છે કે અત્યારે તમે વિચારી પણ શકતા નથી કે તમે કંઈ ખોટું કરો. હાલેલુયા. તમે ખોટા રસ્તા પર જાઓ, તમે બીજું કંઈ કરી લો એ પહેલાં કે ઈસુ ખ્રિસ્ત આવી જાય, એ તમે વિચારી પણ શકતા નથી. કેમ કે જ્યારે તમે એ રસ્તા પર જતા રહેશો તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે રેપ્ચર કેટલું પાસે આવી ગયું છે. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્તનો આવવાનો દિવસ એકદમ પાસે છે, જેમ બાઇબલ કહે છે. હાલેલુયા. અને ઘણા બધા ચિહ્નો જે ઈસુ ખ્રિસ્તના આવવા વિશેના છે એ બધા પૂરા થઈ રહ્યા છે. પણ એક મોટી વસ્તુ છે કે રેપ્ચર જે ઈસુ ખ્રિસ્તના આવવા પહેલા થવાનો છે. હાલેલુયા. 7 વર્ષ પહેલા. એનો મતલબ છે કે જે સાઇન આવી રહી છે બધી ઈસુ ખ્રિસ્તના સેકન્ડ કમિંગ વિશે છે, ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજી વારના આગમન વિશે છે. પણ જે રેપ્ચર છે એની કોઈ સાઇન નથી. એનો મતલબ છે કે રેપ્ચર કોઈ પણ ક્ષણે થઈ શકે છે. હાલેલુયા. બાઇબલ કહે છે કે 2 લોકો સૂતા હશે, એમાંથી એકને ઉઠાવી લેવામાં આવશે. 2 લોકો ખેતરમાં કામ કરી રહ્યા હશે, એમાંથી એકને ઉઠાવી લેવામાં આવશે. હાલેલુયા. વાલા મિત્રો, ખ્રિસ્તનું ચર્ચ, મસીહનું ચર્ચ ઉઠાવી લેવામાં આવશે. મને ને તમને ઉઠાવી લેવામાં આવશે. હાલેલુયા. એની માટે તમારે મારે તૈયાર થવાની જરૂર છે. અને આ સંદેશાઓ એ તમને તૈયાર કરી રહ્યા છે એ વિષયમાં કે કેવી રીતે તમે પોતાના રેપ્ચર માટે તૈયારી કરી શકો. હાલેલુયા. અને બાઇબલ આપણને કહે છે, ગયા રવિવાર આપણે જોયું હતું કે વિશ્વાસ, આશા અને પ્રેમ સદાકાળ માટે છે. એ આજના સમયનો નથી, એ સદાકાળ માટે છે. વિશ્વાસ, આશા અને પ્રેમ. અને પ્રેમ તેમાં સૌથી મહાન છે. હાલેલુયા. એનો મતલબ છે કે વિશ્વાસ અને આશા પણ પ્રેમ દ્વારા ચાલે છે. કોઈ પણ કામ તમે વિશ્વાસ દ્વારા કરો પણ જેમાં પ્રેમ ન હોય તો એનો શું ફાયદો? તમે આશા રાખો પણ એમાં પ્રેમ ના હોય તો શું ફાયદો? હાલેલુયા. એનો મતલબ પ્રેમ દ્વારા બધી વધુ વસ્તુ સંચાલિત છે. હાલેલુયા. યોહાન 3:16 આપણે જોયું કે પરમેશ્વરે જગત પર એટલો પ્રેમ કર્યો કે તેણે પોતાનો એકાકી જનિત પુત્ર આ વિશ્વ માટે આપી દીધો. હાલેલુયા. એનો મતલબ પરમેશ્વર પ્રેમ દ્વારા વિચલિત થયો હતો, બીજી કોઈ વસ્તુ દ્વારા નહીં. પરમેશ્વરે મારો તમારો વિશ્વાસ જોઈને ઈસુ ખ્રિસ્તને નહોતા મોકલ્યા. હાલેલુયા. પરમેશ્વરે મારીને તમારી આશા જોઈને ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યા નહોતા. કેમ કે એ સમય કદાચ વિશ્વ આશા નહોતું કરી રહ્યું. કેમ કે વિશ્વ કદાચ બીજા પરમેશ્વરો તરફ, અવિશ્વાસ તરફ જતું રહ્યું હતું. પરમેશ્વરનો પ્રેમ હતો જેના દ્વારા તેણે ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યા. હાલેલુયા. તો જે આપણે શીખી રહ્યા છીએ પ્રેમના વિશે, પ્રેમની સામર્થ વિશે, એ સામર્થ છે કે દરેક ખ્રિસ્તી એમાં ચાલવાની જરૂર છે. ગયા અઠવાડિયે આપણે કહ્યું હતું કે ખ્રિસ્તીનું હોલમાર્ક વિશ્વાસ નથી. ચમત્કારો ઘણા લોકો કરે છે, કોઈ પણ ચમત્કારો કરી શકે છે. બાઇબલના દિવસોમાં પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત સિવાય બીજા ઘણા લોકો તો ચમત્કાર કરતા હતા શૈતાનની સામર્થ દ્વારા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ શું તેમની સામર્થ કામ કરી રહી હતી? નહીં, કેમ કે તેઓ પ્રેમમાં કામ નહોતા કરતા. ઈસુ ખ્રિસ્તે સાબિત કર્યું કે ચમત્કારો પ્રેમ વગર સંભવ નથી, શક્ય નથી. એટલે ખ્રિસ્તીનો સ્વભાવ, એક ખ્રિસ્તીનો જે હોલમાર્ક છે એ પ્રેમ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આપણે જે ગયા અઠવાડિયે વચન જોવાનું શરૂ કર્યું હતું અને આપણે એને આજે વધુ વિસ્તારમાં જોઈશું. એફીસીનો પુસ્તક તેનો 3 અધ્યાય અને તેનું 17મું વચન, જે કહે છે, અને વિશ્વાસથી તમારા હૃદયોમાં ખ્રિસ્ત વસે, જેથી તમારા મૂળ પ્રીતિમાં ઘાલીને અને તેમાં પાયો નાખીને તમે સર્વ સંતોની સાથે ખ્રિસ્તની પ્રીતિની પહોળાઈ, લંબાઈ, ઊંચાઈ તથા ઊંડાઈ કેટલી છે તે સમજી શકો. હાલેલુયા. હાલેલુયા. એ કે છે કે વિશ્વાસમાં તમારા હૃદયો ખ્રિસ્તમાં વસે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો શરૂઆત વિશ્વાસથી કરે છે, પણ એ સમજાવવા માંગે છે પ્રેમ. હાલેલુયા. પ્રેમ, વિશ્વાસ પોતાનામાં સામર્થશાળી છે, શક્તિશાળી છે. કદાચ એના વિશે આપણે કોઈ દિવસ જોઈશું કે વિશ્વાસની સામર્થ શું છે. બાઇબલ કહે છે વિશ્વાસ વગર પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવો અસંભવ છે. તો વિશ્વાસની એક પોતાની સામર્થ છે, પણ અહીંયા કહે છે વિશ્વાસથી તમારા હૃદયો ખ્રિસ્તમાં વસે. હાલેલુયા. કેમ કે પ્રેમને સમજવા માટે તમારે વિશ્વાસની જરૂર છે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. જો તમારી પાસે વિશ્વાસ ના હોય ઈસુ ખ્રિસ્ત પર, તો તમે આ પ્રેમને સમજી શકો નહીં જે પરમેશ્વરે મારીને તમારી માટે કર્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા. હાલેલુયા. એ કહે છે કે વિશ્વાસથી તમારા હૃદયોમાં ખ્રિસ્ત વસે, જેથી તમારા મૂળ પ્રીતિમાં ઘાલીને, જેથી જ્યારે વિશ્વાસ તમારા હૃદયોમાં ભરાઈ જશે, તમારું હૃદય વિશ્વાસથી ભરાઈ જશે, ત્યારે પ્રેમ તમારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થશે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. પ્રેમ મૂળભૂત છે. પ્રેમ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યારે તમારા હૃદયમાં શું ઉત્પન્ન થશે? પ્રેમ. હાલેલુયા. અને જેથી તમે સર્વ સંતો સાથે ખ્રિસ્તની પહોળાઈ, કે છે સર્વ સંતો સાથે, એનો મતલબ છે કે દરેક વ્યક્તિ જે ખ્રિસ્તી છે વિશેષ રૂપથી એ કે છે તેમની સાથે તમે પ્રેમથી રહી શકો. પ્રેમથી. હાલેલુયા. મેં કહ્યું ને, ખ્રિસ્તી વ્યક્તિનો હોલમાર્ક છે પ્રેમ. એનો મતલબ છે કે તમે ખ્રિસ્તી છો અને બીજા ખ્રિસ્તી સાથે વેર રાખો છો, બીજા ખ્રિસ્તી સાથે દુશ્મની તમારી છે. આ સંભવ નથી. આ એક ખ્રિસ્તીની નિશાની નથી. જો છે તો તમારે આજે જ બદલવું પડશે વાલા મિત્રો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
કેમ કે પ્રેમ વગર તમે પરમેશ્વરને જાણી શકતા નથી. પ્રેમ વગર તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલી શકતા નથી. કેમ કે પરમેશ્વર પ્રેમ છે અને જે પ્રેમ છે તે વેર અને દુશ્મનીને પોતાની સાથે રાખતો નથી. જો તમે વેર સાથે પરમેશ્વર સાથે જશો તો પરમેશ્વર તમારી સાથે ચાલી શકશે નહીં. હાલેલુયા. એ કહે છે સર્વ સંતોની સાથે. એનો મતલબ છે દરેક વ્યક્તિને પ્રેમ કરવાનો છે. હા, શું હું દરેક વ્યક્તિને પ્રેમ કરું આ અસંભવ છે? આ અસંભવ નથી. જો અસંભવ હોત તો પરમેશ્વરે એના વચનોમાં તમને કહ્યું ન હોત. આ સંભવ છે. એ જ કારણથી પરમેશ્વર તમને કહ્યું છે કે દરેક વ્યક્તિને શું કરો? પ્રેમ. હાલેલુયા, હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને પરમેશ્વરનો પ્રેમ ત્યાં પૂરો થઈ જતો નથી. જ્યારે ઘણી વાર વિચારે છે કે હું કેવી રીતે બીજાને પ્રેમ કરી શકું, હું કેવી રીતે બીજાને પ્રેમ કરું છું, જો તેણે મારી સાથે આવું કર્યું હોય, તેણે મારી સાથે આવું કર્યું હોય, મારી સાથે તેણે આવું ખરાબ વર્તન કર્યું હતું, તેણે મારી સાથે દુશ્મની નિભાવી હતી, કેવી રીતે હું તેને પ્રેમ કરું? વાલા મિત્રો, પરમેશ્વરનો પ્રેમ આ જ તો છે. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્તે આટલા કોરડા ખાધા, ઈસુ ખ્રિસ્તને એટલો માર પડ્યો હતો કે બાઇબલ કહે છે કે તેની અંદર કોઈ સુંદરતા બચી નહોતી. છતાં પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહી રહ્યા હતા કે ઓ પ્રભુ, તેઓ જે કરી રહ્યા છે તેઓ જાણતા નથી, તેઓ શું કરી રહ્યા છે, તેમને માફ કરી દે. હાલેલુયા. આ પ્રેમની સીમા છે. આ પ્રેમની ઊંચાઈ, લંબાઈ, પહોળાઈ ને ગહેરાઈ છે. હાલેલુયા. એક મને ગીત યાદ છે એક ગાયકનું. એ કહે છે કે પ્રભુ તેરા પ્યાર સાગર સે ભી હૈ ગહેરા. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વરનો પ્રેમ એવો છે જેની ઊંચાઈ, લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંડાઈ તમારે જાણવી પડશે. અને કેવી રીતે જાણશો? તમે તેના વચનથી. જે દિવસે તમે તેની ઊંડાઈ ને ગહેરાઈને જાણી જશો એ દિવસે તમે દરેક વ્યક્તિને પ્રેમ કરવાનું શરૂ કરી દેશો. હાલેલુયા. કોઈ પણ વ્યક્તિ એવો નહીં હોય કે જેની સાથે તમે પ્રેમ ના કરો. એવું નહીં હોય કે તમે ચર્ચમાં ગયા અને કેટલાક વ્યક્તિઓ છે જેમની સાથે તમે વાત નથી કરતા, તમે મોં ચડાવીને જતા રહો છો. કેવી રીતે સંભવ છે? તમે એક પાસ્ટર છો, તમે એક લીડર છો, કેવી રીતે તમે બીજા પાસ્ટર સાથે, બીજા લીડર સાથે વેર ભાવના રાખી શકો જ્યારે પરમેશ્વરે તમારી અંદર પ્રેમ ઉત્પન્ન કર્યો છે? હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ કહે છે તમે સર્વ સંતો સાથે ખ્રિસ્તની પ્રીતની પહોળાઈ, લંબાઈ, ઊંચાઈ અને ઊંડાઈ કેટલી છે તે સમજી શકો. અને ખ્રિસ્તની પ્રીતિ જે માણસની સમજ શક્તિની બહાર છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. જો જ્યારે તમને સવાલ આવે કે હું કેવી રીતે પ્રેમ કરીશું, શું વિશ્વ તો કહે છે કે જો તમારી સાથે લોકો ભૂંડાઈ કરે તો તેમની સાથે ભૂંડાઈનું કામ કરો. હાલેલુયા. ટીટ ફોર ટેટ. હાલેલુયા. વિશ્વ તો એ શીખવાડે છે, જેવું કરે તેની સાથે એ પ્રમાણે ઉત્તર આપો. લેકિન બાઇબલ કહે છે કે નહીં, દરેક વ્યક્તિને પ્રેમ કરો. તેને 2 આજ્ઞા આપી આપણને. ગયા અઠવાડિયે આપણે જોયું કે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરો અને તમારા શત્રુને પણ પ્રેમ કરો. જ્યારે શત્રુને પ્રેમ કરવાની વાત કરે છે, કહે છે કે દરેક વ્યક્તિને પ્રેમ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. 2 આજ્ઞા છે પરમેશ્વરની. પરમેશ્વરને પ્રેમ કરો અને તમારા શત્રુ, તમારા પડોશીને પણ પ્રેમ કરો. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એટલે તમારો પહેલો પડોશી કોણ છે? તમારો ખ્રિસ્તી ભાઈ જે તમારા ઘરમાં છે. બીજો ભાઈ ક્યાં છે? ચર્ચમાં છે, જે પડોશમાં રહે છે. તમારો ભાઈ, શું તમે એને પ્રેમ કરી રહ્યા છો કે નથી કરી રહ્યા? હાલેલુયા. જો તમારી પાસે આજે પણ એ વેર ભાવના છે એક તમારા ખ્રિસ્તી ભાઈ પ્રત્યે, આજે જ તમે ફોન ઉઠાવો, તો એને મળવા જાઓ અને કહો પરમેશ્વર મારી સાથે આજે વાત કરી છે અને હું તને માફ કરું છું, તું મને માફ કરી દે અને આજથી પ્રેમમાં જીવીશું. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પહેલી તો માફી માંગો. એ પહેલા કે તમે એને માફ કરો, પહેલા માફી માંગી લો કે હા, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરી દે. સામેવાળો પણ એ જ કરશે જ્યારે તમે એને પ્રેમ બતાવો. કેમ કે પ્રેમનો ઉત્તર પ્રેમમાં જ મળશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને કદી એવું ન વિચારો કે શું પરમેશ્વર મને હંમેશા પ્રેમ કરશે. હા, પરમેશ્વર તમને હંમેશા પ્રેમ કરશે. કેમ કે પરમેશ્વરના પ્રેમ પાછળ કોઈ કન્ડિશન નથી. પરમેશ્વરનો પ્રેમ કન્ડિશન નથી કે આ કન્ડિશન પૂરી થાય તો જ પરમેશ્વર પ્રેમ કરશે. નહીં, પરમેશ્વરે મને તમે ત્યારે પ્રેમ કર્યો હતો જ્યારે આ વિશ્વ પરમેશ્વરને ભૂલી ગયું હતું. હાલેલુયા. તો તમારી ભૂલ, તમારી મિસ્ટેક્સ એ ડિસાઈડ નથી કરતી કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરશે કે નહીં કરે. પરમેશ્વર તમને સદાકાળ પ્રેમ કરતો રહેશે, ભલે તમે કેટલી પણ મોટી મિસ્ટેક્સ કેમ ના કરી દીધી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો લોકોનું જે કેરેક્ટર છે એ તમારો પ્રેમ ડિસાઈડ ન કરવું જોઈએ. વિશ્વ તમારા, પાસ્ટર ક્રિસે એક સુંદર લાઈન અમને કહી હતી કે આ વિશ્વની ભૂંડાઈ તમારી અંદરથી જે પરમેશ્વરની જે સારાપણું છે, પરમેશ્વરની ગુડનેસ છે, એ તમારી અંદરથી નીકાળવા ના દો. હાલેલુયા. કેમ કે વિશ્વ તો ભૂંડું છે. વિશ્વ તમારી સાથે ભૂંડાઈના કામો કરશે. હાલેલુયા. એનો મતલબ એ નથી કે તમે તમારી અંદર જે ગુડનેસ, પરમેશ્વરની સુંદરતા તમારી અંદર મૂકેલી છે, પરમેશ્વરનું સારાપણું તમારી અંદર મૂકેલું છે, એ તમે છોડીને વિશ્વના આચરણને અપનાવી લો. નહીં, વિશ્વનું આચરણ એ ખ્રિસ્તી માટે નથી. ખ્રિસ્તી શું કરે છે? વિશ્વને બદલે છે પોતાના આચરણ દ્વારા. હાલેલુયા. અને કયું આચરણ? પ્રેમનું આચરણ.
પ્રેમ અને વિશ્વાસના આચરણ દ્વારા હું ને તમે આપણા વિશ્વને બદલી રહ્યા છે. જો તમે ને હું આપણી આસપાસનો વિશ્વને આપણા પ્રેમ ને વિશ્વાસના આચરણ દ્વારા નથી બદલી રહ્યા તો આપણે આપણું કામ નથી કરી રહ્યા ખ્રિસ્તી તરીકે. હાલેલુયા. તો તમારે જાણવાની જરૂર છે ખ્રિસ્તી તરીકે પરમેશ્વર તમને ત્યાં કેમ મૂક્યા છે. પરમેશ્વર તમને ત્યાં મૂક્યા છે જેથી તમે તમારા પ્રેમ દ્વારા આ વિશ્વને બદલી શકો. હાલેલુયા. આ પ્રેમની સામર્થ છે વાલા મિત્રો. જ્યાં સુધી આ પ્રેમની સામર્થ તમે સમજશો નહીં ત્યાં સુધી તમે આત્માઓ જીતી શકશો નહીં. કેમ કે આત્મા જીતવા પાછળ પણ તમારો પ્રેમ જરૂરી છે. જ્યારે એક અવિશ્વાસી વ્યક્તિને તમે ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે જણાવો છો, તમે કયા પ્રેમ સાથે જાઓ છો? શું તમે ઈસુ ખ્રિસ્તના કમ્પેશન સાથે જાઓ છો, એ કરુણા સાથે જાઓ છો કે ઓ પરમેશ્વર તમને એટલો પ્રેમ કરે છે, એ જ કારણથી હું વિવશ થયો છું તમને બતાવવા માટે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત તમને પ્રેમ કરે છે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. તમારો આત્મા જીતવાનું કામ કઈ ઇન્ટેન્સિટી સાથે છે? પ્રેમની ઇન્ટેન્સિટી સાથે છે કે તમારા સ્વાર્થ સાથે છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઘણા લોકો પોતાના સ્વાર્થથી આત્માઓ જીતે છે. નહીં વાલા તો એ હું ને તમે નહીં કહો, હું ને તમે પ્રેમમાં આત્માઓ જીતીએ છીએ. હાલેલુયા. પ્રેમમાં, પ્રેમથી. પરમેશ્વરનો પ્રેમ તમને ને મને વિવશ કરે છે આત્માઓ જીતવા માટે. તો જ્યારે તમે પ્રેમ, એ પરમેશ્વરના પ્રેમ દ્વારા જશો એક વ્યક્તિ સાથે જે અવિશ્વાસમાં છે, એ તમારી આંખોમાં એ પ્રેમનો અનુભવ કરશે. જો કદાચ તેણે મન પણ બનાવ્યું હશે કે હું આ વ્યક્તિનું નહીં સાંભળું, પણ જ્યારે તમે એની પાસે જશો, તમે એ પ્રેમના વાતાવરણને એ વ્યક્તિ પાસે લઈને જશો અને એ પ્રેમનું સામર્થ્ય છે જે સામેવાળા વ્યક્તિને બદલી દેશે તમારા એ સુસમાચારને ગ્રહણ. કેમ કે સુસમાચારમાં સામર્થ્ય છે, પણ તમે કઈ ઇન્ટેન્સિટી સાથે એને સંભળાવો છો એ જરૂરી છે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાસ્ટર ક્રિસે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ કહ્યું હતું કે ધ મેસેન્જર કેરીઝ ધી કેરેક્ટર અલોંગ વિથ હિમ. તો મેસેન્જર છે એ મેસેજ તો લઈને જાય છે, પોતાનું કેરેક્ટર એ મેસેજ સાથે લઈ જાય છે. હાલેલુયા. તો તમે કયા કેરેક્ટર સાથે એ મેસેજનો પ્રચાર કરો છો, એ સંદેશનો પ્રચાર કરો છો, સુવાર્તાનો પ્રચાર કરો છો, એ ડિફાઇન કરે છે કે એ ગોસ્પલ, એ સુવાર્તા કેટલું સામર્થ્ય ઉત્પન્ન કરશે. હાલેલુયા. વાલા મિત્રો, એક ખ્રિસ્તી તરીકે તમે પ્રેમને નકારી શકશો નહીં. હાલેલુયા. પ્રેમને નકારો નહીં તો કદી ન વિચારો કે પરમેશ્વર મને કેવી રીતે પ્રેમ કરશે જો હું ભૂલ કરું તો. પરમેશ્વર તમને સદા પ્રેમ કરે છે. તમારી ભૂલ થઈ ગઈ, પરમેશ્વર પાસે જાઓ. આપણો એક વકીલ છે પરમેશ્વર પાસે. બાઇબલ કહે છે કે પરમેશ્વર પાસે જાઓ અને તમારી માફી માંગો અને આગળ વધો. એ ભૂલના કારણે ન વિચારો કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરવાનું બંધ કરી દે છે. એ સંભવ નથી. બાઇબલ કહે છે યહૂદા ઇસ્કારિયોત વિશે ઈસુ ખ્રિસ્તને પહેલા દિવસથી ખબર હતી કે મને કોઈ પર સ્વાધીન કરવાનો છે. એણે કહ્યું પણ હતું, છતાં પણ યહૂદા ઈસુ ખ્રિસ્તની ટીમમાં હતો. હાલેલુયા. 12 લોકોની ટીમમાં યહૂદા ઇસ્કારિયોત હતો છેક સુધી, જ્યાં સુધી તેને પર સ્વાધીન ના કરાવ્યો ત્યાં સુધી. એને ટીમમાંથી કાઢી નાખ્યો નહીં, ટીમમાંથી નહોતો કાઢ્યો એને. કેમ કે પરમેશ્વર ઈસુ ખ્રિસ્ત હજુ તેને પ્રેમ કરી રહ્યા હતા. કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત શું હતો? પરમેશ્વરનો પ્રેમ. એનો મતલબ છે કે સવાલ છે, શું હું પરમેશ્વરના પ્રેમ દ્વારા જીવી શકું છું? શું એ સંભવ છે કે હું દરેક સમયે પરમેશ્વરના પ્રેમમાં ચાલું? હા, સંભવ છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પોતે મનુષ્યના રૂપમાં મારીને તમારી વચ્ચે આવ્યા હતા અને તેણે આપણી મધ્ય સાબિત કરી આપ્યું કે આપણે પરમેશ્વરના પ્રેમ દ્વારા જીવી શકીએ છીએ. હાલેલુયા. એનો મતલબ છે કે ખ્રિસ્તી વ્યક્તિએ પ્રેમમાં ન ચાલવું એ ઘણું ડેન્જરસ છે. ખબર છે તમને? ઘણું ગંભીર છે. એક ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ જો પ્રેમમાં ના ચાલતો હોય તો એનાથી મોટી ડેન્જરસ ગંભીર વસ્તુ નથી એ ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ સાથે. હાલેલુયા. હું તમને વચનથી જણાવવા માંગુ છું. વચનથી આ રેપ્ચરના દિવસો છે વાલા મિત્રો. એ જ કારણથી અમે ઘણા ગંભીર છીએ આ વસ્તુઓ માટે જે પરમેશ્વર આપણને શીખવી રહ્યા છે. રેપ્ચરના દિવસો છે. ક્યારે તમારું ને મારું ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે જવું કોઈ પણ સમય સંભવ છે. જો તમે તૈયાર નહીં હો કદાચ તમે પહેલી ફ્લાઇટમાં નહીં જઈ શકો. હાલેલુયા. એ જ કારણ છે કે આ વચનો દ્વારા અમે તમારી સહાયતા કરી રહ્યા છીએ કે તમે આ રેપ્ચરના દિવસોમાં તૈયાર કરો પોતાને, જેથી જે દિવસે રણશીંડું વાગે એ દિવસે તમે તૈયાર હો, તમારી આત્મા તૈયાર હો. હાલેલુયા. વાલા મિત્રો, એ જે રણશીંગડાનો અવાજ છે એ તમે તમારા આત્માથી સાંભળશો, કાનથી નહીં. યાદ રાખો. કેમ કે આ રેપ્ચર દરેક વ્યક્તિ માટે નથી. એ રેપ્ચર જે છે એ કેવળ અને કેવળ એ વ્યક્તિ માટે છે જે પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યો છે. હાલેલુયા. પાસ્ટરે બહુ સ્પષ્ટ કર્યું હતું. દરેક ખ્રિસ્તી માટે પણ નથી. હાલેલુયા. તેવું ના વિચારો કે દરેક ખ્રિસ્તી રેપ્ચરના દિવસે સ્વર્ગમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે જતો રહેશે. નહીં. પહેલા તો તમારો વિશ્વાસ શું વિશ્વાસ કામ કરી રહ્યો છે? જો તમારો વિશ્વાસ નહીં હોય તો એ રણસિંગડું પણ નહીં સંભળાય તમને. હાલેલુયા. આપણે રેપ્ચરના દિવસોમાં છે અને આ દિવસોમાં દ્વેષમાં ચાલુ, વેરમાં ચાલુ, એનો મતલબ છે તમે રેપ્ચર માટે તૈયાર નથી. હાલેલુયા. સૌથી પહેલું કામ તમારી અંદરથી આ દ્વેષ અને એ વેર છે તમારા હૃદયમાં, એ જે કડવાહટ જે હૃદયમાં ભરેલી છે એને સૌથી પહેલા કાઢી નાખો એ લોકો માટે જેમની માટે તમે રાખી છે. હાલેલુયા. કેટલા લોકો તો પરમેશ્વર માટે કડવાટ લઈને બેઠા છે કે પરમેશ્વર મારી સાથે આવું કર્યું. કેવી રીતે તમે પરમેશ્વરની સાથે વેર રાખી શકો? હાલેલુયા.
હાલેલુયા. એનો મતલબ તમે અવિશ્વાસમાં જતા રહ્યા છો. રેપ્ચર ઘણું દૂર છે. અત્યારે તમારો ઉદ્ધાર ખતરામાં છે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યોહાને લખેલો પહેલો પત્ર તેનો 3 અધ્યાય આપણે વાંચીએ છીએ 13મા વચનથી. એ કહે છે, ભાઈઓ, જો જગત તમારા પર દ્વેષ કરે તો તેથી તમે આશ્ચર્ય ન પામો. હાલેલુયા. એ કહે છે, જો જગત તમારી પર દ્વેષ કરે, વેર કરે, તો તેનાથી આશ્ચર્ય ન પામો. હાલેલુયા. એ કહે છે કે એનાથી આશ્ચર્ય પામવાની જરૂર નથી, કેમ કે જગત તો એવું જ છે. બાઇબલ નથી કહેતું કે જગત તમને પ્રેમ કરશે. બાઇબલ નથી કહેતું કે જ્યારે તમે સુવાર્તા પ્રચાર કરવા જશો ત્યારે જગત તમને પ્રેમ કરશે, તમને આવકારશે. નહીં. ઈસુ ખ્રિસ્તનો પણ આવકાર નતો થયો દરેક જગ્યાએ. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્તો પણ દરેક જગ્યાએ લોકોને પ્રેમ નહોતા કરતા. એ લોકો જ હતા જેઓ કહી રહ્યા હતા કે ઓ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભ પર ચડાવો અને જે ચોર ડાકુ છે એને છોડાવો. હાલેલુયા. લોકોના મન એટલા ભૂંડા થઈ ગયા હતા કે એક ખૂની ડાકુ વ્યક્તિને ઈસુ ખ્રિસ્તના બદલે છોડાવવા માંગતા હતા, પણ ઈસુ ખ્રિસ્તને તેઓ ક્યાં મૂકો? વધસ્તંભ પર ચડાવવા માંગતા હતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચાર કરો તેમની દુષ્ટતા, તેમના આત્માની દુષ્ટતા. હાલેલુયા. તો વિશ્વ આવું જ છે. વિશ્વ બદલાયો નથી. આજે પણ આપણે એ જ વિશ્વમાં જીવી રહ્યા છે. હાલેલુયા. 2000 વર્ષ થઈ ગયા પણ આ વિશ્વ બદલાયું નથી. હાલ તો એવું ના વિચારો કે વિશ્વ ઇમ્પ્રૂવ થઈ ગયું છે. નહીં. આ વિશ્વની સિસ્ટમ શૈતાન દ્વારા ચાલી રહી છે, જે વધુ ને વધુ ખરાબ થઈ રહી છે શૈતાન દ્વારા. જો તમે વિચાર કરતા, શૈતાન લેઝી નથી. શૈતાન ઘણો એક્ટિવ છે તેના કામમાં, વિશ્વને ખરાબ કરવાના. અને શૈતાન મનુષ્યનો શત્રુ છે. સૌથી વધારે જો કોઈ મનુષ્યનો સાથે વેર રાખતો હોય તો એ શૈતાન છે. મનુષ્યનો વેરી છે શૈતાન. એ મનુષ્યને પ્રેમ કરી શકતો નથી. અને એ કહે છે, તો ભાઈઓ, જો જગત તમારા પર દ્વેષ કરે તો તેથી તમે આશ્ચર્ય ન પામશો. તો તેનાથી તમારે આશ્ચર્ય પામવા જોઈએ, ઓ મારી સાથે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? હું તો સારું કરવા જઈ રહ્યો તો મારી સાથે લોકો કેમ આવી રીતે વર્તી રહ્યા છે? હાલેલુયા. ઓ જ્યારે હું ભૂંડો હતો ત્યારે લોકો સારા હતા, પણ જ્યારથી હું સારો થઈ ગયો છું ત્યાંથી લોકો મારી સાથે વેર રાખે છે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ડોન્ટ બી સરપ્રાઇઝ. બાઇબલ સે ડોન્ટ બી સરપ્રાઇઝડ. એનાથી સરપ્રાઇઝ ના થશો, આશ્ચર્ય ન પામશો કે આવું કેમ. 14મું વચન. આપણે ભાઈઓ પર પ્રીતિ રાખીએ છીએ, તેથી આપણે જાણીએ છીએ કે મરણમાંથી નીકળીને આપણે જીવનમાં આવ્યા છે. ઓ હાલેલુયા. એ કહે છે મરણમાંથી નીકળીને આપણે જીવનમાં આવ્યા છે. એ વાત કરે છે ઉદ્ધાર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અહીંયા આપણે એ સરખાવી રહ્યો છે કે તમે સૌથી પહેલા તમારી સાથે શું થયું કે તમે દરેક વ્યક્તિને પ્રેમ કરવાનું ચાલુ કરી દો છો, કેમ કે તમારા ઉદ્ધાર સાથે જોડાયેલું છે. જ્યારે તમે ઉદ્ધારમાં ચાલી રહ્યા છો, તમે તમારા સાલ્વેશનમાં ચાલી રહ્યા છો, જ્યારે તમે તારણમાં ચાલી રહ્યા છો, ત્યારે તમારી અંદરથી વેર અને દ્વેષ નીકળી જાય છે. કેવળ પ્રેમ બચે છે. દરેક વ્યક્તિ માટે પ્રેમ. તમે કેમ કે બાઇબલ કહે છે 2 કોરિન્થીઓ 5મા અધ્યાય 17મા વચનમાં કે જૂની વાતો વીતી ગઈ છે. હાલેલુયા. અને બધું નવું થઈ ગયું છે. જ્યારે તમારો આત્મા નવો થઈ જાય છે, તમારી અંદરથી એ દ્વેષ અને વેર જે બીજાઓ માટે હતો નીકળી જાય છે. તો આ તારણ સાથે તમારી અંદરથી વેર દ્વેષ ભાવના નીકળી જવી જોઈએ. જે દિવસે તમે તારણ પામ્યા હતા, જે દિવસ તમે કહ્યું હતું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારો પ્રભુ અને સ્વામી છે, એ દિવસથી તમારી અંદર એ દ્વેષ અને વેર નીકળી ગયો હતો. હવે તમે, બાઇબલ કહે છે કે પરમેશ્વરનો પ્રેમ આપણી આત્મામાં ઉંડેડવામાં આવ્યો છે. હાલેલુયા. પરમેશ્વરનો પ્રેમ તમારા અને મારા આત્મામાં નાખવામાં આવ્યો છે. એનો મતલબ હું ને તમે, તમારી આત્મા પ્રેમથી ભરેલી છે. જો તમે મેં ઈસુ ખ્રિસ્તને મારા પ્રભુ ને સ્વામી તરીકે ગ્રહણ કર્યો છે. જો તમે ઉદ્ધારમાં ચાલી રહ્યા છો, જે દિવસે તમે કહ્યું હતું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારો પ્રભુ ને સ્વામી છે, એ દિવસે તમારી અંદરથી વેર અને દ્વેષ ભાવના નીકળી ગઈ હતી. અને હવે મારી તમારી આત્મા એ પરમેશ્વરના પ્રેમથી ભરેલી છે. એનો મતલબ જ્યાં કંઈ આપણે જઈશું ત્યારે પરમેશ્વરના પ્રેમ સાથે જઈશું. પરમેશ્વરના પ્રેમની સામર્થ્ય દ્વારા જઈશું. હાલેલુયા. હાલેલુયા. સૌથી પહેલું કામ જો તમારે કરવાની જરૂર છે, જો તમે તારણ પામ્યા છો, એ છે કે જે વ્યક્તિ જેની સાથે તમે અત્યાર સુધી વેર રાખી હતી, દ્વેષ રાખ્યો હતો, એને તમારા મનથી તેને માફ કરી દો. અને એ વ્યક્તિને કહી દો કે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, મને વેર કરવાની, તમારી સાથે દ્વેષ ભાવના રાખવાની, પણ મને માફ કરી દો. આજથી હું પ્રેમમાં ચાલું છું. હાલેલુયા. હાલેલુયા. અને તમે જે દિવસે આ તમે નિર્ણય લેશો, એ દિવસે બીજાઓને માફ કરવાનો અને બીજાઓને માફી માંગવાનો નિર્ણય જ્યારે તમે લેશો, એ દિવસથી પરમેશ્વરની સામર્થ્ય તમારી અંદર કામ કરશે. ભલા મિત્રો, જો તમે ઘણા વર્ષોથી બીમાર હતા, એ બીમારીનો કદાચ એટલા માટે નથી જઈ રહી હતી કે તમે બીજા સાથે વેર ભાવના રાખીને બેઠા છો. હાલેલુયા. મને ખબર છે હું શું કહી રહ્યો છું. તમે કેટલા વખતથી તમારા પ્રમોશનની આશા કરી રહ્યા હતા, તમારા વ્યવસાયને વધવાની આશા કરી રહ્યા હતા, તમારા કુટુંબમાં શાંતિની આશા કરી રહ્યા હતા, સમૃદ્ધિની આશા કરી રહ્યા હતા. કદાચ એક વસ્તુ માટે એક વસ્તુના લીધે રોકાઈ રહી છે. એ છે તમારો દ્વેષ અને તમારી વેર ભાવના. તમારા ભાઈઓ માટે, વિશેષ સુધી વિશ્વાસી ભાઈઓ માટે. હાલેલુયા.
પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે દિવસ તમે નિર્ણય કરશો, એ નિર્ણય લેશો એ લોકોને પાસે માફી માંગવાનો, એ દિવસે પરમેશ્વર તમારી પર અનુગ્રહ વધારી દેશે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. 14મું વચન ફરીથી, આપણે ભાઈઓ પર પ્રીતિ રાખીએ છીએ, જેથી આપણે જાણીએ છીએ કે મરણમાંથી નીકળીને આપણે જીવનમાં આવ્યા છીએ. જે પ્રેમ રાખતો નથી તે મરણમાં રહે છે. ઓ હાલેલુયા. જે પ્રેમ રાખતો નથી તે મરણમાં રહે છે. એનો મતલબ છે કે જો તમારી અંદર પ્રેમ નથી, યુ આર ડેડ. યુ આર અ ડેડ મેન. પરમેશ્વરના હિસાબે યુ આર અ ડેડ મેન. તમે પરમેશ્વરના હિસાબે એક મૃત્યુ મરેલા વ્યક્તિ છો. એ કહે છે જે આપણે ભાઈઓ પર પ્રીતિ રાખીએ, જેથી આપણે જાણીએ છીએ કે મરણમાંથી નીકળીને આપણે જીવનમાં આવ્યા છે. જે પ્રેમ રાખતો નથી તે મરણમાં રહે છે. મરણમાં રહે છે. એ કહે છે કે પરમેશ્વરે ઉદ્ધાર કેવી રીતે થયો? ત્યારે તેણે આપણને મરણમાંથી નીકાળીને જીવનમાં લાવ્યા, અંધકારમાંથી નીકાળીને પ્રકાશમાં લાવ્યા. અને એ કહે છે કે જ્યારે તમે પ્રેમ રાખતા નથી તમારા ભાઈઓ પ્રત્યે, તમે ક્યાં છો? મરણમાં. એનો મતલબ તમે ખબર નથી, તમે વિશ્વાસ, તમારા ઉદ્ધારને, તમારા તારણને ખોઈ ચૂક્યા છો. એ તમારા દ્વેષ ભાવનાને, વેર ભાવનાને લીધે. હાલેલુયા. આઈ થિંક આ વચન હું જે કહી રહ્યો તેને પૂરું કરી રહ્યું છે કે તમારા જીવનમાં કેટલાક ચમત્કારો અટકી રહ્યા છે. કેમ? કેમ કે તમારા ભાઈઓ સાથે તમે શું રાખ્યો છે? વેર, દ્વેષ. હાલેલુયા. તમારે જે કરવાની જરૂર છે એ છે તમારા ભાઈ પાસે જાઓ અને કહો, ભાઈ મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, બહેન મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. તમે કહેશો, ઓ મેં તો કશું નહોતું કર્યું, સામેવાળા વ્યક્તિએ જ કર્યું હતું. કોઈ વાંધો નહીં. ધીસ લવ ઇઝ અનકન્ડિશનલ. તમારી ભૂલ હતી કે સામેવાળાની ભૂલ હતી? કેમ કે તમને હવે ખબર પડી ગઈ છે કે આ પ્રેમ એ સઘળું છે. આ બાઇબલના હિસાબે પ્રેમ સૌથી ઉપર છે. તમારે શું કરવાની જરૂર છે? કેમ કે તમારો પ્રેમ, જો તમે દ્વેષ રાખશો તો પ્રેમ નહીં કરી શકો. હાલેલુયા. એનાથી ફરક પડતો નથી કે તમે ભૂલ કરી હતી કે સામેવાળાએ ભૂલ કરી હતી. હાલેલુયા. હાલેલુયા. કેમ કે પ્રેમ અનકન્ડિશનલ છે. તો તમારે શું કરવું પડશે? એ વ્યક્તિ પાસે જવું પડશે, કહેવું પડશે કે વ્યક્તિ ભાઈ મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, બહેન મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. હાલેલુયા. અને મને માફ કરી દો, તમે આગળ વધો. હાલેલુયા. તો તમે જોયું કે એક વ્યક્તિ જે પ્રેમ રાખતો નથી એ મરણમાં છે. કેટલી ભયાનક સિચ્યુએશન છે. ભયંકર સિચ્યુએશન. એક ખ્રિસ્તી માટે મરણમાં જીવવું. જ્યારે એક ખ્રિસ્તી માટે ઈસુ ખ્રિસ્ત મર્યા, પાછા જીવી ઉઠ્યા, એ જીવન આપવા માટે. વિચાર કરો, એક ખ્રિસ્તી માટે પરમેશ્વર ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યા, અને એ ખ્રિસ્તી આજે મરણમાં છે. કેટલી ભયંકર સિચ્યુએશન છે પરમેશ્વર માટે. જો પરમેશ્વર કોઈ વસ્તુથી દુઃખી છે આજે, તો એ કે એક ખ્રિસ્તી મરણમાં જીવી રહ્યો છે. અને એ ખ્રિસ્તી મરણમાં કેવી રીતે જીવી રહ્યો છે? પ્રેમ ન કરવા દ્વારા. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે કે તમારા પરમેશ્વર તમારી સાથે અત્યારે વાત કરી રહ્યો છે. એક પણ વ્યક્તિ એવો ન હોવો જોઈએ જેની પાસે તમારી વેર અને દ્વેષ ભાવના છે. વાલા મિત્રો, એક પણ વ્યક્તિ નહીં. એક પણ. મારી પાસે કોઈ એવો વ્યક્તિ નથી જેને હું દ્વેષ કરું છું કે વેર રાખું છું. જો ભલે તેને મારી સાથે કેટલું પણ ભૂંડું કામ કર્યું હોય, પણ જો મને સામે મળશે તો મારા ચહેરા પર એક સ્માઇલ હશે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો કહે છે કે જે પ્રેમ રાખતો નથી તે મરણમાં રહે છે. જે કોઈ પોતાના ભાઈ પર દ્વેષ રાખે છે તે મનુષ્ય ઘાતક છે, અને તમે જાણો છો કે કોઈ મનુષ્ય ઘાતકમાં આનંદ જીવન રહેતું નથી. હાલેલુયા. જો એ કહે છે કે જે મનુષ્ય પર, તમારા ભાઈઓ પર શું રાખે છે? દ્વેષ રાખે છે. એ શું છે? મનુષ્ય ઘાતક, હત્યારો છે. મનુષ્ય ઘાતક, હત્યારો છે, કિલર. મનુષ્ય ઘાતક છે. અને મનુષ્ય ઘાતકોમાં બાઇબલ પ્રમાણે અનંત જીવન નથી. એનો મતલબ તારણ નથી. તમે તમારો ઉદ્ધાર કદાચ ખોઈ ચૂક્યા છો. તમારે ફરી ઉદ્ધારની જરૂર છે અત્યારે. જો તમે તમારી અંદર લોકોની અંદર વેર અને દ્વેષ રાખીને ફરી રહ્યા છો. હાલેલુયા. તમે પોતાને ખ્રિસ્તી તરીકે ઓળખાવો છો, પણ તમારી આત્મામાં લોકો પ્રત્યે વેર છે અને દ્વેષ છે. વાલા મિત્રો, તમારું હોલમાર્ક પ્રેમ છે. પ્રેમ. એ પ્રેમ પર દાગ ધબ્બા ના લગવા દો વેર રાખીને. હાલેલુયા. જો તમે એક ખ્રિસ્તી છો, તમારી ઓળખ એ હોવી જોઈએ કે આ બધા સાથે લડતો હોય છે. નહીં. કેવી રીતે તમારી ઓળખ એવી હોઈ શકે જ્યારે તમે બધા સાથે લડી રહ્યા છો? નહીં. તમારી ઓળખાણ, એક તમારું હોલમાર્ક પ્રેમ છે. તમારી ઓળખાણ પ્રેમ છે. અને તમારી દરેક સમયે પ્રેમ કરવાનો છે. દરેક સમયે પ્રેમ કરવાનો છે. એવું કોઈ ન હોઈ શકે જેને તમે પ્રેમ નથી કરી રહ્યા. હાલેલુયા. 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 કેમ કે આ જે એવા વચનો છે, કદાચ એ લોકોએ કદી આ જોયા નથી મારા હિસાબે. જો તેઓ હજુ પણ વેર ભાવના રાખતા હોય, એનો મતલબ આ વચનો તેમની આંખોની સામે આવ્યા નથી. અને હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું કે દરેક વ્યક્તિની આંખોની સામે આવી જાય. એ કહે છે કે જો તમે તમારા ભાઈઓ પર પ્રેમ રાખતા નથી તો તમે મરણમાં છો. અને તમે દ્વેષ રાખે છે એ મનુષ્ય ઘાતક છે, અને મનુષ્ય ઘાતકમાં કોઈ આનંદ જીવન નથી.
lost his life. He is a dead man. હાલેલુયા. એ પોતાનું જીવન ખોઈ ચૂક્યો છે અને મૃત્યુમાં જીવી રહ્યો છે. મૃત્યુમાં એનાથી ફરક પડતો નહીં. તમારો શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે, તમે જીવી રહ્યા છો, તમે ખાઈ રહ્યા છો. આત્મામાં તમે મરી ચૂક્યા છો. આટલું ગંભીર છે. આ તમારી આત્માને મારી નાખે છે. એ દ્વેષ અને વેર. પરમેશ્વર તેને નફરત કરે છે. પરમેશ્વર તેને નફરત કરે છે એ વસ્તુને. કેમ કે તમે અત્યારે ક્યાં જઈ ચૂક્યા? મરણમાં. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે કે આ તમારી હેલ્પ કરશે સમજવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને 16મું વચન, તેથી આપણે પ્રેમ શું છે તે જાણીએ છીએ અને આપણે પણ ભાઈઓને સારું આપણો પ્રાણ આપવો જોઈએ. કહે છે કે પ્રેમ, કયા પ્રેમની વાત કરી રહ્યો છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમ. આપણે મનુષ્યના પ્રેમની વાત નથી કરી રહ્યા. ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમ, અગાપે વિશે વાત કરી રહ્યા છે. એ કહે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાનો પ્રાણ આપી દીધો મારીને તમારી માટે, તેના પ્રેમને પ્રદર્શિત કરવા માટે, પ્રેમને બતાવવા માટે. હાલેલુયા. તો શું એક ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે તમે બીજાઓ માટે પ્રાણ આપવા માટે તૈયાર છો? હાલેલુયા. ભલા મિત્રો, આ જે સુવાર્તા આપણી પાસે આવી છે, આ જે વચનો આપણી પાસે આવ્યા છે, એ વચનો માટે કેટલાક લોકોએ પોતાનું લોહી વેવડાવ્યું છે. ત્યારે આપણી પાસે આ સુવાર્તા આવી છે. તેઓ ત્યાં કટિબદ્ધ હતા લોહી વેવડાવવા માટે, પણ સુવાર્તા માટે. શું તમે તૈયાર છો તમારો પ્રાણ આપવા માટે, બીજા ભાઈઓને બચાવવા માટે? હાલેલુયા. એ ખ્રિસ્તી તરીકે તમારે તૈયાર રહેવું પડશે જો તમે રેપ્ચર માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે કે આ તમને સમજમાં આવ્યું છે કે કેટલું ગંભીર છે, કેટલું ભયંકર છે એક ખ્રિસ્તી વ્યક્તિનું પ્રેમમાં ન ચાલવું. આગળ જઈએ છીએ યહૂદાનો પુસ્તક, એક જ અધ્યાય છે તેમાં, એનો પહેલો અધ્યાય, અને આપણે વાંચીશું 18મી કલમથી. એ કહે છે કે તેઓએ તેમને કહ્યું કે છેલ્લા કાળમાં નિંદાખોરો ઊભા થશે અને તેઓ પોતાની અધર્મી વાસનાઓ પ્રમાણે ચાલશે. એ કહે છે કે છેલ્લા સમયમાં. કયા સમય? છેલ્લા એટલે કે આ સમયમાં. રેપ્ચરનો સમય છે, છેલ્લો સમય છે, અને આ વચન આ સમય માટે છે. એ કહે છે છેલ્લા સમયમાં કેટલાક નિંદાખોરો ઊભા થશે. નિંદાખોરો. બાઇબલ વાત કરી રહી છે ખોટા ભાઈઓ વિશે, ખોટા ઉપદેશકો વિશે વાત કરી છે, ખોટા ભાઈઓ વિશે. એ ભાઈઓ જે નિંદાખોરો હશે, જે ભાઈઓની અંદર નિંદા ઊભી કરશે, પાસ્ટર માટે નિંદા, બીજા ભાઈ માટે નિંદા, બીજી વસ્તુઓ માટે નિંદા, ચર્ચની પોલિસીસ માટે નિંદા, ચર્ચના કામ માટે નિંદા, દરેક વસ્તુઓ માટે નિંદા, ભેટ આપવા માટે નિંદા. ઓ આટલા બધા પૈસા ચર્ચમાં કોઈ આપતું હોય? હાલેલુયા. નિંદા. દરેક વસ્તુની નિંદા કરશે અને બીજા ભાઈઓને બી ઇન્સ્ટિગેટ કરશે, ભડકાવશે નિંદા કરવા માટે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેઓ પક્ષ ઊભા કરશે, તેઓ પક્ષ ઊભા કરશે અને વિષયી છે અને તેઓમાં પવિત્ર આત્મા નથી. હાલેલુયા. એ કહે છે કે પક્ષ ઊભા કરશે, પાર્ટીશન પાડશે ચર્ચમાં. અમે આ વાળા, અમે આ પ્રકારના, અમે આ. ચર્ચમાં શું કર્યું? ડિવાઈડ કરી દીધા લોકોને, ડિવાઈડ કરી દીધા. આ ગ્રુપના લોકો આ ગ્રુપને પસંદ કરતા નથી, આ ગ્રુપના લોકો આ ગ્રુપને પસંદ કરતા નથી. કેમ? તમારો પ્રેમ ક્યાં ગયો? હાલેલુયા. એ કહે છે કે એવા લોકોમાં પવિત્ર આત્મા નથી. એનો મતલબ તેઓ પવિત્ર આત્માથી ચાલતા નથી. હાલેલુયા. આ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે. એક જગ્યાએ તેણે કીધું કે જો પ્રેમમાં નથી તેઓ મરણમાં છે. અને આવા લોકો જે પક્ષ ઊભા કરી રહ્યા છે ચર્ચની અંદર, ભાઈઓની અંદર, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, અને નિંદાખોર બની ગયા છે, એ લોકોની અંદર પવિત્ર આત્મા નથી. જો પવિત્ર આત્મા નહીં હોય તો તમે કયા વિશ્વાસથી ચાલશો? કેવી રીતે વિશ્વાસથી ચાલી શકશો? અને કેવી રીતે તમે રણસિંગડું સંભળાશે જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત આવશે? હાલેલુયા. હાલેલુયા. આ ભયંકર અને ગંભીર પરિસ્થિતિ છે એક ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ માટે કે આ પરિસ્થિતિમાં ન હોય. કહો હું આ પરિસ્થિતિમાં નથી, હું આ પરિસ્થિતિમાં નથી, હું જીવનમાં છું અને હું દરેક વ્યક્તિને પ્રેમ કરું છું. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પછી કહે છે પણ વહાલાઓ, તમારા પરમ પવિત્ર વિશ્વાસમાં વધતા જઈને પવિત્ર આત્મામાં પ્રાર્થના કરીએ અને અનંત જીવનને અર્થે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની દયાની વાટ જોઈને દેવની પ્રીતિમાં પોતાને સ્થિર રાખો. હાલેલુયા. હાલેલુયા. સી ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન, સી ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. કે જો આ પરમેશ્વરે જે નિર્દેશ આપ્યો છે તેનું ઇન્સ્ટ્રક્શન જુઓ. એ કહે છે કે પરમ પવિત્ર વિશ્વાસમાં વધતા જઈને, એટલે વિશ્વાસમાં વધતા જઈને પવિત્ર આત્મા પ્રાર્થના, એટલે કે પવિત્ર આત્માની બી જરૂર છે. તમે પવિત્ર આત્મા વગર કામ કરી શકતા નથી. આ છેલ્લા દિવસમાં જો તમે પવિત્ર આત્મા ગ્રહણ કર્યો નથી તો આજે જ ગ્રહણ કરી લો. પવિત્ર આત્મા વગર તમે કામ કરી શકશો નહીં. એ કે જે પવિત્ર આત્મામાં પ્રાર્થના કરીને અને અનંત જીવનને અર્થે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની દયાની વાટ જોઈને દેવની પ્રીતિમાં પોતાને સ્થિર રાખો. હાલેલુયા. દેવની પ્રીતિમાં, પરમેશ્વરના પ્રેમમાં તમે સ્થિર રહો. કોની વાટ જોતા? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની. એટલે કે રેપ્ચરની તૈયારીના રૂપે તમે પવિત્ર આત્મામાં વિશ્વાસ દ્વારા મજબૂત થઈ રહ્યા છો અને પરમેશ્વરના પ્રેમમાં સ્થિર છો. હાલેલુયા. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ તમને પરમેશ્વરના પ્રેમથી અલગ કરતા નથી. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ તમને પરમેશ્વરના પ્રેમમાંથી
જ્યારે આ વચન કહે છે પરમેશ્વરના પ્રેમથી નીકાળતા નથી, એટલે એનો મતલબ એ નહીં કે તમારો ને પરમેશ્વર વચ્ચેનો પ્રેમ, એ તો છે જ, પણ બીજાઓ માટેના પ્રેમ પણ શું, કે હું તો પરમેશ્વરને પ્રેમ કરું છું, બાકી બધા તેલ લેવા ગયા. નહીં, તમારો એટીટ્યુડ આવો હોઈ શકે નહીં. જો તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરો છો તો બીજી આજ્ઞા એ છે કે તારા પડોશીને પ્રેમ કર. હાલેલુયા. તમે તમારા પડોશીને ભૂલી શકતા નથી કે તેને પણ તમારે શું કરવાનું છે? પ્રેમ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જૂના કરારમાં આપણે જઈશું, ગીતોનું ગીત તેનો 8મો અધ્યાય અને તેનું 6મું વચન. એ કહે છે, મને તારા હૃદય પર મુદ્રા તરીકે અને તારા હાથ પર વીંટી તરીકે બેસાડ, કેમ કે પ્રીતિ મોત સમાન બળવાન છે. હાલેલુયા. એ કહે છે કે પ્રીતિ મોત સમાન બળવાન છે. એનો મતલબ નહીં કે મોત બહુ ઘણું બળવાન છે, નહીં, પણ મૃત્યુ એક સામર્થ્ય છે, મૃત્યુ એક બળ છે. એ કહે છે પ્રીતિ પણ એની જેમ એક બળ છે. હાલેલુયા. ઇટ્સ એન અપોઝિટ ફોર્સ. જો પ્રેમ છે તો મૃત્યુમાં નથી. એ કહે છે જેની પાસે પ્રેમ ના હોય એ મૃત્યુમાં છે, રાઈટ? તો મૃત્યુ એ પ્રેમનું ઓપોઝિટ ફોર્સ છે, પણ એ બળવાન છે, રાઈટ? મૃત્યુ બળવાન છે. જો મૃત્યુ બળવાન ના હોત તો અત્યારે શૈતાન મૃત્યુ દ્વારા લોકો સાથે કામ ન કરી રહ્યો, કેમ કે અલ્ટિમેટ એમ શું છે કે લોકો મૃત્યુ પામે. કયું મૃત્યુ પામે? શૈતાની જીવનમાં મૃત્યુ પામે, અવિશ્વાસમાં મૃત્યુ પામે. એ શૈતાનનો એજન્ડા છે. પણ એ કહે છે કે પ્રીતિ મોત સમાન બળવાર છે, ઈર્ષ્યા શેઓલ જેવી ક્રૂર છે, અને ચમકારા અગ્નિના ચમકારા જેવા છે. તેના ચમકારા અગ્નિના ચમકારા જેવા છે. તે ખુદ યહોવાનો ભડકો છે. યહોવાનો ભડકો છે, યહોવાનું બળ છે. પ્રેમ યહોવાનું બળ છે. હાલેલુયા. બાઇબલ સેઝ ધ લોર્ડ ધ સ્ટ્રેન્થ. પરમેશ્વરનું બળ તમારું બળ છે. ધ જોય ઓફ ધ લોર્ડ ઇઝ યોર સ્ટ્રેન્થ. હાલેલુયા. પરમેશ્વરનો આનંદ તમારું સામર્થ્ય છે, તેનો પ્રેમ તમારું સામર્થ્ય છે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સો પ્રેમ ઘણો પ્રેશિયસ છે, ઘણો કિંમતી છે, કેમ કે પરમેશ્વરનું સામર્થ્ય એ પ્રેમમાં રહેલું છે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નો આ જ કારણ છે જેના કારણે પરમેશ્વર ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યા હતા. એ પ્રેમના કારણે. એ પ્રેમ એ બળ હતું. that love propelled God. પરમેશ્વરને ઉત્સાહિત કરી દીધા, પ્રેમે વિવશ કરી દીધા કે ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલે મારે તમને બચાવવા માટે. હાલેલુયા. એ જ કારણ છે મારે તમારે દરેક સમયે પ્રેમમાં ચાલવાનું છે. હાલેલુયા. આ વિશ્વ આપણી અંદરથી આ પ્રેમને નીકાળી શકતું નથી. નહીં, આ વિશ્વ આપણી અંદરથી આ પ્રેમ નીકાળી શકતું નથી, કેમ કે પરમેશ્વર એ પ્રેમ આપણી આત્મામાં મૂકેલો છે. એનો એ જ કારણ છે આ પ્રેમ પર તમારે મનન કરવાની જરૂર છે. મેડિટેટ ઓન ધીસ. મનન કરો આ પ્રેમ ઉપર દિવસ અને રાતે, કે કેવી રીતે હું પ્રેમમાં ચાલું. જ્યારે તમે વચન વાંચી રહ્યા છો, પ્રેમ તમારા ધ્યાનમાં છે. જ્યારે તમે પરમેશ્વરના કામો કરી રહ્યા છો, પ્રેમ તમારા ધ્યાનમાં છે. જ્યારે તમારી સેવા કરી રહ્યા છો, પ્રેમ તમારા ધ્યાનમાં છે. મેડિટેટ ઓન ધીસ લવ. પરમેશ્વરનો પ્રેમ. જ્યારે તમે આ પરમેશ્વરના પ્રેમને સમજી જશો, એ કહે છે કે મનુષ્યની સમજ શક્તિની બહાર છે. એફેસીઓના પુસ્તકમાં લખેલું છે કે પરમેશ્વરના પ્રેમને સમજવો મનુષ્યની સમજ શક્તિની બહાર છે. એનો મતલબ કે તમારી આજુબાજુના લોકો હશે, એ કદાચ તમને કહેશે કે ઓ આ સંભવ છે, પણ પ્રેમ કહેશે કે એ સંભવ છે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. એક વેરીને, એક શત્રુને, એક ભૂંડા વ્યક્તિને પ્રેમ કરવું સંભવ છે? યસ, યસ એન્ડ યસ. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્તે એ જ કર્યું. ઈસુ ખ્રિસ્ત દરેક પ્રકારના ભૂંડા લોકો પાસે ગયો સુવાર્તાનો પ્રચાર કરવા માટે. હાલેલુયા. અને તેણે પોતાનો પ્રેમ, કમ્પેશન બતાવ્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે તેની પાસે સ્ત્રી આવી હતી જે વૈશ્યા હતી, બાઇબલ કહે છે ઈસુ ખ્રિસ્તે તેને પ્રચાર કર્યો અને તેને વિશ્વાસ કર્યો અને તેને કહ્યું કે તું જા અને ફરી એ કામ કરતી નહીં. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રેમથી ભરેલો હતો. જ્યારે પેલા કોઢી લોકો આયા, ઈસુ ખ્રિસ્ત દૂર નહોતો જતો રહ્યો, જેમ આજે લોકો કોરોના વાયરસના નામે માસ્ક લગાવીને ફરે છે. હાલેલુયા. ચર્ચમાં માસ્ક લગાવે છે, ચર્ચમાં હાથ મિલાવતા નથી, સેનિટાઈઝર લગાવે છે. કેમ? વાયરસથી બીએ છે. કેવી રીતે સંભવ છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત એ કોળીઓ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. તમારી અંદર જીવન છે, પરમેશ્વરનું જીવન. કેવી રીતે તમે વાયરસથી બી રહ્યા છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ચર્ચ જ્યાં પરમેશ્વરની ઉપસ્થિતિ છે, એ ઉપસ્થિતિમાં તમે વિચારો છો કે કોરોના વાયરસ કામ કરશે અને તમે માસ્ક પહેરીને બેઠા છો. એ ચર્ચ જ્યાં પરમેશ્વર રહે છે, પરમેશ્વરની ઉપસ્થિતિ છે, ત્યાં તમને એવું લાગે છે કે તમે હાથ મિલાવશો ને વાયરસનો આદાન પ્રદાન થશે. ભલે મિત્રો, આત્માનું આદાન પ્રદાન ક્યાં ગયું? જીવનનું આદાન પ્રદાન ક્યાં છે? ચર્ચમાં. હાલેલુયા. સવાલ એ છે, શું એ ચર્ચમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત છે? જ્યાં તમે વાત કરી રહ્યા છો કે માસ્ક લગાવીને બેસો ને હાથ ના મિલાવો. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નો, વોકિંગ ઇન લવ ઇઝ ધ મેચ્યોરિટી ઓફ ક્રાઇસ્ટ. એક ખ્રિસ્તી માટે પ્રેમમાં ચાલવું તેની મેચ્યોરિટી છે.
હાલેલુયા. કદી ન વિચારો કે પ્રેમમાં ચાલુ મારી નબળાઈ છે, પ્રેમ કરો મારી નબળાઈ છે. નહીં, પ્રેમ કરો નબળાઈ નથી, પ્રેમ કરો તમારી સામર્થ છે. ઇટ્સ યોર મેચ્યોરિટી ઇન ક્રાઇસ્ટ. તમારી મેચ્યોરિટી છે, તમારી વયસ્તા બતાવે છે કે તમે મસીહમાં શું છો, મેચ્યોર. જ્યારે તમે પ્રેમ કરો છો, પ્રેમ તમારી નબળાઈ નથી. કદી પણ કોઈને કહેવા ના દો કે પ્રેમ તમારી નબળાઈ છે. આ બહુ નબળો વ્યક્તિ છે. કેમ? દરેક જણે પ્રેમ કરે છે. હા, વિશ્વ તમને આ બતાવશે, તમને પ્રેમમાંથી બહાર નીકાળવા માટે. હાલેલુયા. પણ બાઇબલ કહે છે કે તમે દરેક વ્યક્તિને પ્રેમ કરી શકો છો. તમારાથી વધુ સામર્થશાળી વ્યક્તિ કોઈ નથી. હાલેલુયા. જો વિશ્વએ કોઈથી ડરવાની જરૂર છે તો તમારાથી ડરવાની જરૂર છે. કેમ? તમે દરેક વ્યક્તિને પ્રેમ કરી શકો છો. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વધુ એક બાઇબલનું એક પોર્શન છે જે હું વાંચવા માંગુ છું જલ્દીથી, કેમ કે પ્રેમના વિશે બહુ ગંભીર વસ્તુઓ ત્યાં લખેલી છે, ઘણી સુંદર વસ્તુઓ ત્યાં લખેલી છે. અને આપણે શરૂઆત કરીશું 1 કોરિન્થીયનું પુસ્તક, તેનો 12મો અધ્યાય અને તેના 31મા વચનથી, અને આપણે ત્યાંથી 13મા અધ્યાયમાં જઈશું. ઓકે, સો 1 કોરિન્થીયનું પુસ્તક તેનો 12મો અધ્યાય આપણે 31મા વચનથી વાંચીએ છીએ. એ કહે છે, તો જે કૃપાદાનો વધારે ઉત્તમ છે તેઓને પ્રાપ્ત કરવાની ઉત્કંઠા રાખો. વળી એ સર્વ કરતા ઉત્તમ માર્ગ હું તમને બતાવું છું. હાલેલુયા. તો તમે વાંચશો કે ઘણા બધા કૃપાદાનો વિશે બાઇબલ વાત કરી રહ્યું છે 12મા અધ્યાયમાં, અને કહે છે કે એ બધા કૃપાદાનોને ગ્રહણ કરવાની ઉત્કંઠા રાખો, આશા રાખો. એ કહે છે, પણ એ બધા કરતા ઉત્તમ માર્ગ શું છે એવું તમને બતાવવા માંગુ છું. હાલેલુયા. તો અહીંયા પાઉલ પ્રેરિત બહુ કોરિન્થીઓને કહે છે કે આ બધી વસ્તુ સરસ છે જેની તમે આશા રાખો. તમે આશા કરી શકો છો, પ્રાર્થના કરી શકો છો, એની ઉત્કંઠા કરી શકો છો તમારી અંદર, એ વરદાનોને, એ કૃપાદાનોને પામવાની. પરંતુ એ બધામાં સૌથી વધારે શું છે તેના વિશે, ઉત્તમ શું છે તેના વિશે હું તમને વાત કરું છું. 13મા અધ્યાયમાં એ કહે છે, જો કે હું માણસોની તથા દૂતોની પણ ભાષાઓ બોલું, પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો રણકારો કરનારા પિત્તળ કે ઝમકાર કરનારા ઝાંઝના જેવો હું થયો છું. સિમ્પલ. એ કહે છે કે મારી પાસે વિશ્વાસ હોય, હું અન્ય ભાષામાં બોલી રહ્યો હોઉં, કે મારી પાસે માણસોની છટાકદાર ભાષા હોય, પણ મારી અંદર પ્રીતિ ન હોય તો કેવળ શું છે, રણકાર કરનાર પિત્તળ કે ઝમકાર કરનાર ઝાંઝના જેવો છું. હાલેલુયા. જો કે મને પ્રબોધ કરવાનું દાન હોય અને હું સર્વ મર્મો તથા સર્વ વિદ્યા જાણતો હોઉં, અને જો હું પવિત્રોને પણ પર્વતોને પણ ખસેડી શકું એવો મને પૂરો વિશ્વાસ હોય, પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો હું કંઈ નથી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એક જગ્યાએ આપણે કીધું કે વિશ્વાસથી, વિના વિશ્વાસથી પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા અસંભવ છે. એને બતાવ્યું કે વિશ્વાસ કેટલો જરૂરી છે. પણ એ કહે છે વિશ્વાસ કરતા પણ ઉત્તમ શું છે, વિશ્વાસની ઉપર પણ શું છે, પ્રીતિ. એટલે કે વિશ્વાસ મારામાં હોય પણ પ્રીતિ ન હોય તો હું કંઈ નથી. હાલેલુયા. એન્ડ પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે, વિશ્વાસ સાથે આપણી પાસે શું હોય, પ્રીતિ પણ હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો કે હું કંગાલોનું પોષણ કરવા સારું મારી સર્વ સંપત્તિ આપી દઉં, અને જો હું મારું શરીર અગ્નિને સોંપું પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો મને કશો લાભ નથી. હાલેલુયા. એ કહે છે કે હું મારા પૈસા આપી દઉં, બધું આપી દઉં કંગાળો માટે, પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય તેનો કોઈ લાભ નથી. તમે કહો છો કે કોઈ વ્યક્તિ કંગાળોને આપી શકે છે? હા, આપી શકે છે. ઘણા લોકો કરે છે ફેમસ થવા માટે, નામ કમાવા માટે. એ લોકો એમની જય જયકાર કરે, લોકો તેમની પ્રશંસા કરે, એટલા માટે લોકો કરી રહ્યા છે ચેરિટી, પણ એમાં પ્રેમ નથી કદાચ. અને એ જ એના વિશે બાઇબલ વાત કરે છે કે જો પ્રેમ ના હોય તો અમે કંઈ નથી. તો એક ખ્રિસ્તી તરીકે તમારી પાસે તમે આવા નથી. પ્રીતિ સહનશીલ અને પરોપકારી છે. પ્રીતિ અદેખાઈ કરતી નથી. પ્રીતિ અપવડાઈ કરતી નથી, ફૂલાઈ જતી નથી, અયોગ્ય રીતે વર્તી નથી, પોતાનું જ હિત જોતી નથી, ખીજવાતી નથી, અપકારને લેખવતી નથી, અન્યાયમાં હરખાતી નથી, પણ સત્યમાં હરખાય છે. હાલેલુયા. સી ધ કેરેક્ટર ઓફ લવ. આ પ્રેમની વ્યાખ્યા છે કે પ્રેમ, કયા પ્રેમ વિશે વાત કરી રહ્યો છે. અન્યાયમાં હરખાતી નથી પણ સત્યમાં હરખાય છે. સગળું ખમે છે, સગળું ખરું માને છે, સગળાની આશા રાખે છે, સગળું સહન કરે છે. પ્રીતિ કદી ખૂટતી નથી, પણ ભવિષ્ય ભાકવવાનું દાન હોય તો તે લોપ થશે, ભાષાઓ હોય તો તેઓનો અંત આવશે, વિદ્યા હોય તો તે જતી રહેશે, કેમ કે આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણ છે અને આપણે અપૂર્ણ પ્રબોધ કરીએ છીએ. પણ જ્યારે સંપૂર્ણતા આવશે ત્યારે અપૂર્ણતા જતી રહેશે. હાલેલુયા. જ્યારે હું બાળક હતો ત્યારે બાળકની પેટે બોલતો હતો, પણ બાળકની પેટે વિચારતો હતો, બાળકની પેટે સમજતો હતો, પણ હવે મોટા થયા પછી મેં બાળકની વાતો મૂકી દીધી છે. હાલેલુયા. કેમ કે હમણાં આપણે જાણે કે દર્પણમાં ઝાંખું જોઈએ છીએ,
પણ ત્યારે નજરો નજર જોઈશું. હમણાં હું અપૂર્ણ જાણું છું, પણ ત્યારે જેમ હું પોતે જણાયેલો છું તેમ હું પૂર્ણ રીતે જાણીશ. હવે વિશ્વાસ, આશા તથા પ્રીતિ એ ત્રણે ટકી રહે છે, પણ તેઓમાં પ્રીતિ શ્રેષ્ઠ છે. હાલેલુયા. પ્રીતિ શું છે? એમાં શ્રેષ્ઠ. અને તમે આ 13મા અધ્યાય પર તમે મનન કરી શકો છો. તમે તેને વારંવાર વાંચી શકો છો, તેને પર મનન કરી શકો છો, પ્રાર્થના કરી શકો છો, તમારા મોં દ્વારા બોલી શકો છો કે ઓ મારામાં દેખાય નથી, ઓ મારામાં અપવડાઈ નથી, હું અપવડાઈ કરતો નથી, હું અપકારને લેખાવતો નથી, હું પોતાનું જ હિત જોતો નથી, હું ખીજવાતો નથી, હું સત્યમાં હરખાવ છું. તમે પોતાની પર ઘોષણા કરી શકો છો અને પોતાની અંદર આ પ્રેમને ઉત્પન્ન કરી શકો છો. તમે તેની ઉત્કંઠા રાખો આ વસ્તુની, કેમ કે આ બાઇબલ કહે છે કે આ ઉત્તમ છે. પાઉલે કીધું કે આ ઉત્તમ વસ્તુ છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તો તમે એવા ખ્રિસ્તી નથી જે પિત્તળની જેમ રણકાર થઈ રહ્યો છે, પણ કોઈ જગ્યાએ પ્રેમ નથી. હાલેલુયા. બધી જગ્યાએ લોકો તમારી વાતો કરી રહ્યા છે, પણ તેમાં પ્રેમ નથી. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્તની દરેક જગ્યાએ લોકો વાતો કરી રહ્યા હતા, પણ વાતો શેની થઈ રહી હતી? પ્રેમની. અને જે લોકો તેની સાથે નફરત કરી રહ્યા હતા, એટલા માટે નફરત કરી રહ્યા હતા કે કેવી રીતે એ વ્યક્તિ બધાને પ્રેમ કરી શકે છે. હાલેલુયા. સી ધ આયરની. જે લોકો ઈસુ ખ્રિસ્તની નફરત કરી રહ્યા હતા, કેમ નફરત કરી રહ્યા હતા? કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત બધાને પ્રેમ કરી રહ્યો હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો વિશ્વ તમને નફરત કરી રહ્યો છે આજે, એટલા માટે નહીં કે તમે બીજાને નફરત કરી રહ્યા છો, નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિશ્વ નફરત તમને એટલા માટે કરશે કેમ કે તમે પ્રેમ કરો છો. હાલેલુયા. અને વિશ્વ પોતાના પ્રમાણે તમને બનાવવા માંગે છે, પોતાના સ્વરૂપમાં તમને નાખવા માંગે છે. પરંતુ બાઇબલ કહે છે કે આપણે વિશ્વના સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામતા નથી, પરંતુ પરમેશ્વરના વચન દ્વારા આત્મામાં નવા બદલતા જઈએ છીએ. આપણે આત્મામાં નવા થતા જઈએ છીએ. હાલેલુયા. આપણે વિશ્વના અનુરૂપ થતા નથી. એ જ કારણ છે કે વિશ્વ વેર ભાવના રાખે છે, પણ એ ખ્રિસ્તી પ્રેમ બતાવે છે. હાલેલુયા. ખ્રિસ્તીનો રિસ્પોન્સ પ્રેમમાં છે. ખ્રિસ્તીનો રિસ્પોન્સ પ્રેમ દ્વારા છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તો વિશ્વમાં જે ભૂંડા લોકો છે, જે સરકારમાં ખોટા લોકો છે, જે ખોટા કામો કરી રહ્યા છે, શું તે લોકોને પણ પ્રેમ કરવાનો છે? બાઇબલ કહે છે કે આપણી લડાઈ માંસ અને લહુ સાથે નથી, આપણે એમની માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે આયા, ઈસુ ખ્રિસ્ત નફરત નહોતા કરતા. ઈસુ ખ્રિસ્ત કોઈ નફરત નહોતા કરતા. તે એમની માટે પ્રાર્થના કરતા હતા કે તેઓ બદલાઈ જાય. હાલેલુયા. તેઓ બદલાઈ જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ જ કારણ છે કે તમારે ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમને તમારી આત્મામાં એ રીતે વસાવવાનો છે કે દરેક સમયે તમારી અંદરથી પ્રેમ નીકળે. જ્યાં કંઈ તમે જાઓ, પરમેશ્વરના પ્રેમને દર્શાવો. જેમ ઈસુ ખ્રિસ્ત, બાઇબલ કહે છે ઈસુ ખ્રિસ્ત એક ગામથી, એક શહેરથી બીજા શહેર પ્રચાર કરતો રહ્યો અને લોકોને પ્રેમ બતાવતો રહ્યો. હાલેલુયા. એનું કમ્પેશન હતું, એ પ્રેમ હતો જેના દ્વારા ઈસુ ખ્રિસ્ત માઇલ્સ ને કિલોમીટર્સ ચાલતો જતો હતો પ્રચાર કરવા માટે, ભૂખ્યો અને તરસ્યો. હાલેલુયા. પણ જે બાઇબલ કહે છે એકવાર ભૂખ્યોનો તરસ્યો બેઠો તો કૂવા પાસે, અને એ સ્ત્રી આવે છે પાણી ભરવા માટે, અને સ્ત્રીને આવતા જોઈ ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર ઉત્સાહ આવી જાય છે સુવાર્તા પ્રચાર કરવા માટે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ આવ્યો હતો? કેમ કે પ્રેમ એ પ્રેમ દ્વારા સંચાલિત હતો. ઈસુ ખ્રિસ્ત કોઈ પણ વ્યક્તિને નાશમાં જવા ઈચ્છતો નહોતો. એ જ કારણથી એ પ્રેમ દર્શાવવા માટે જ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યો હતા. હાલેલુયા. અને ઈસુ ખ્રિસ્તે શું દર્શાવ્યું? તેના પિતાનું જીવન. ઈસુ ખ્રિસ્તે પિતાના પ્રેમને આપણા સુધી પ્રદર્શિત કર્યો. જો ઈસુ ખ્રિસ્ત ન આવ્યો હોત તો કદાચ તમને ને મને પરમેશ્વરનો પ્રેમ કદી જાણી શક્યા ન હોત. આપણે પરમેશ્વરને અને તેના પ્રેમને કદી ન જાણી શક્યા હોત જો ઈસુ ખ્રિસ્ત ન આવ્યા હોત. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્ત આયા પિતાના પ્રેમને આપણા સુધી લાવવા માટે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. રાઈટ. એન્ડ જીસસ ક્રાઇસ્ટ વોઝ ગોડ. હી ઇઝ ગોડ. ઈસુ ખ્રિસ્ત કોણ છે? પરમેશ્વર છે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને તમે કોણ છો? પરમેશ્વરના પુત્ર. સીઓ નો પુત્ર સીઓ હોઈ શકે. હાલેલુયા. એવી રીતે પરમેશ્વરનો પુત્ર શું છે? પરમેશ્વર. તમે આ વિશ્વમાં પરમેશ્વર છો, અને એ જ કારણ છે કે તમારે પરમેશ્વરના પ્રેમ, તેના સ્વભાવ અને તેના જીવન દ્વારા જીવવાનું છે. હાલેલુયા. ઉઠાવો તમારા હાથ અને અન્ય ભાષામાં બોલો કે હું દરેક સમયે પરમેશ્વરના પ્રેમમાં ચાલું છું, પરમેશ્વરના પ્રેમમાં જીવું છું, મારા દ્વારા પરમેશ્વરનો પ્રેમ દેખાય છે. ઓ હાલેલુયા. હું દ્વેષ અને વેર ભાવનામાં નથી. એવો કોઈ વ્યક્તિ નથી જેને હું નફરત કરું છું. એ દરેક વ્યક્તિ જેને અત્યાર સુધી કદાચ નફરત કરતો હતો, તે આજથી હું તેને માફ કરું છું અને પોતાની માફી માંગુ છું ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ હાલેલુયા. મારી અંદર પ્રેમ કામ કરી રહ્યો છે, તમારી અંદર પ્રેમ કામ કરી રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ રીગા સોક્રે લેબેન્શ ઓન દારાલાબા. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ પરમેશ્વર. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. થેન્ક યુ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જો તમે પહેલી વાર આ સર્વિસ જોઈ રહ્યા છો અને તમે આજે પરમેશ્વરના પ્રેમ વિશે જાણ્યા, તો આનાથી સુંદર સમય નથી
કે તમે આજે તમારું જીવન ઈસુ ખ્રિસ્તને સોંપી દો. હાલેલુયા. કેમ કે પરમેશ્વરનું જીવન એ પ્રેમ સાથે જોડાયેલું છે. કેમ કે તમે પરમેશ્વરના પ્રેમને એ જીવનને ગ્રહણ કર્યા વગર જાણી શકો નહીં અને તમે એ પ્રેમમાં ચાલી શકો નહીં. હાલેલુયા. તો હું તમને કહીશ કે આજે જો પહેલી વાર પ્રોગ્રામ જોઈ રહ્યા છો તો તમારા એક હાથ ઉઠાવી શકો છો અને બીજો હાથ તમારા છાતી પર રાખી શકો છો અને મારી સાથે પ્રાર્થના કરો અને આ જીવનને ગ્રહણ કરો. તૈયાર છો તમે? હો ધન્યવાદ પરમેશ્વર, તમારો આભાર મને બચાવવા માટે. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી માટે આવ્યા, મારી માટે મર્યા અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો. હું આજે ઈસુ ખ્રિસ્તને મારા જીવનમાં બોલાવું છું, મારા પ્રભુ અને મારા સ્વામી બનવા માટે. ઈસુ મારો તારણહાર છે અને આજથી હું નવો જન્મ્યો છું અને આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે આ પ્રાર્થના કરી છે તો તમે આજે પરમેશ્વરના એક કુટુંબમાં, પરમેશ્વરના એક ઘરમાં છો જ્યાં તમારી સાથે દરેક સમય દૈવીયતા કામ કરી રહી છે અને એ દૈવીયતા એક ફોર્સ છે જે તમને પ્રેમ તમારામાં ઉત્પન્ન કરશે અને તમે જ્યાં કઈ જશો આ પ્રેમ તમે દેખાડશો. હાલેલુયા. તો એ પહેલા કે તમે જાઓ તમારી માટે પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, દરેક વ્યક્તિ જેને પોતાનું જીવન હમણાં ઈસુ ખ્રિસ્તને સોંપ્યું છે. આ પરમેશ્વર, હું તેમના જીવનમાં ઈસુ ખ્રિસ્તના નામને બોલું છું. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આ પરમેશ્વર તમારા અભિષેક, તમારા અનુગ્રહ અને તમારા વચનો દ્વારા, તમારા આત્મા દ્વારા એમને આશીષ આપું છું ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ દરેક સમયે આ વિશ્વાસમાં ચાલતા રહેશે અને તેમાં વિશ્વાસથી હટશે નહીં. ઈસુ મસીહના તેમની અંદર ઈસુ ખ્રિસ્ત પૂર્ણ રૂપે પરિપક્વ બની રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં કરીએ છીએ. આમીન. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ પરમેશ્વરના ઘરમાં લાવવાનો. અને યાદ રાખો કે જ્યારે તમે પરમેશ્વરની ઉપસ્થિતિમાં જાઓ છો તમે ખાલી હાથ જતા નથી. અને આ રેપ્ચરના દિવસો છે. તમે તમારી ભેટ દ્વારા, આ એક ટ્રેનિંગ છે, તમારી આત્માની ટ્રેનિંગ. પાસ્ટર ક્રિસે કહ્યું છે આ ટ્રેનિંગ છે, આત્માની ટ્રેનિંગ, કે તમે પરમેશ્વર સાથે તમારી ભેટ દ્વારા રિલેશનશિપ રાખો છો. હાલેલુયા. તેની આરાધના તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ દ્વારા કરો છો. અને પાર્ટનરશિપ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ કે જો તમે પરમેશ્વર રાજ્યમાં એક પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરવા માંગતા હો તો તમારે શું કરવું પડશે? એ પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાવવું પડશે જેના દ્વારા આપણે વિશ્વમાં પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છે. અને વાસ્તવિકતા સંગ્રહ, ટીવી, ટેલિવિઝન પ્રોગ્રામ, આ એ પ્રોજેક્ટ્સ છે જેના દ્વારા આપણે વિશ્વને બદલી રહ્યા છે. તમારી પાર્ટનરશિપ દ્વારા તેની સાથે જોડાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે આપણે પ્રાર્થના કરીશું આપણી ભેટ માટે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર આ ભેટ લાવવાનો અવસર આપવા માટે. આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા આશીષિત છે. આ પરમેશ્વર તેના દ્વારા તમારું રાજ્ય તેજીથી આગળ વધી રહ્યું છે અને તમારા રાજ્યની દરેક જરૂરતોને પૂરી કરવા માટે આ સક્ષમ છે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. જે હાથોએ આ ભેટ લાયા છે એ હાથ આશીષિત છે અને તેઓ વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થા ઉપર જીવી રહ્યા છે. તેઓ તેમના જીવનમાં કદી કોઈ સારી વસ્તુની ખોટ નહીં હોય. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં કરીએ છીએ. આમીન. તો જલ્દીથી એનાઉન્સમેન્ટ સાંભળીશું. આપણો રીચ આઉટ વર્લ્ડનો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. આખા વર્ષમાં જ્યાં સુધી આપણે આખા વિશ્વ સુધી ના પહોંચી જઈએ, અને આપણી માટે આખું વિશ્વ, આખું ભારત છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેની ટી શર્ટ્સ અવેલેબલ છે. તમે લેંગ્વેજને સ્પોન્સર કરો. એક લેંગ્વેજને ટ્રાન્સલેટ કરવાનો ખર્ચો આવે છે લગભગ 5,000 રૂપિયા. ટ્રાન્સલેશનને સાથે લોજિસ્ટિક મેળવી લઈએ તો તમે અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો કે એક લેંગ્વેજને હું સ્પોન્સર કરવા માંગુ છું. દર મહિને આપણે 400 થી વધુ લેંગ્વેજ કરીએ છીએ. તો એવું થવા દો કે તમારું પણ એમાં યોગદાન હોય. એના પછી જે વાસ્તવિકતા સંગ્રહ અમે લોકોને આપીએ છીએ તેમાં તમે પાર્ટનરશિપ કરી શકો છો કે દર મહિને હું 10 માટે આપીશ, 20 માટે આપીશ, 50 માટે આપીશ. તમારું મન તૈયાર કરો. જો તમે તમારું મન તૈયાર કરશો, જે મેં તમને કહ્યું, જો મનમાં આવ્યું છે તો હાથમાં પણ આવી જશે. જે મનમાં નથી આવ્યું તો હાથમાં કદી પણ નહીં આવે. આ એક સિદ્ધાંત છે. તો થવા દો કે તમે અમારી સાથે પાર્ટનર બનો, એ કામોને કરો. જો તમે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું તો કરો. આ બધી વસ્તુઓ તમારી સહાયતા કરશે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણવામાં. તો ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો, તે આપણી અવેલેબલ છે. એ પછી છે PCDL, પાસ્ટર ક્રિસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી. આ ઘણું જરૂરી છે. અમે તમને કહું, જેટલું વધુ તમે વચન સાંભળશો, પાસ્ટર ક્રિસને તમે અહીંયા ડાયરેક્ટ સાંભળી શકો છો. અને હિન્દીમાં ઘણા બધા સંદેશ છે. અને આ અઠવાડિયામાં ઘણા બધા નવા સંદેશ અમે તેની પર અપલોડ કરવાના છે. અને સબસ્ક્રિપ્શન ઘણું સસ્તું છે. 1 મહિના 200 રૂપિયા. એના વિચારો પૈસા અમારી પાસે આવે છે, અમારી પાસે નથી આવતો. જો તમે પોતાની જાતે કે જઈને કરશો તો આનાથી ઘણું મોંઘું 1700-1800 રૂપિયાની કિંમત છે. પણ આપણે ચર્ચમાં છે તો ચર્ચમાં સ્પેશિયલ ઓફર ચાલી રહી છે, એટલા માટે તમે તેને કરી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે અમારા, ઘણી બધી ભાષાઓમાં.
ભારતની દરેક મેજર ભાષાઓમાં છે. ઉડિયા, તેલુગુ, તમિલ, ગુજરાતી, કન્નડા, તુલ્લુ, અંગ્રેજીમાં, છત્તીસગઢી, રાઠવી, બરેલી, અંગ્રેજી, હિન્દી, છત્તીસગઢી, રાઠવી, બરેલી. ઇનફેક્ટ બહેરા ગુંગા માટે પણ અમારી પાસે ચર્ચ છે. બાળકો માટે અમારી પાસે ચર્ચ છે 14 ભાષાઓમાં. તેનો ઉપયોગ કરો. જેમને પણ તમે જાણો છો જેઓ આ ભાષાઓ જાણે છે તેમના સુધી આ ચર્ચને લઈ જાઓ. તમારા માથા પર આ બોજ લઈ લો. માની લો જો તમે કન્નડા બોલો છો તો બધા કન્નડા લોકો સુધી હું પહોંચીશ. તમે તમિલ ભાષા જાણો, તમે કહો છો બધા તમિલ ભાષા બોલનારા સુધી હું પહોંચીશ. જો તમે તમારું મન તૈયાર કરો. એક વ્યક્તિ દ્વારા પરમેશ્વર શું કરી શકે છે તેની કોઈ સીમા નથી. પરમેશ્વર એક વ્યક્તિ દ્વારા આખું વિશ્વ બદલી શકે છે. બસ એ વ્યક્તિએ માનવાની જરૂર છે, જાણવાની જરૂર છે કે તે આ કરી શકે છે. કેમ કે સત્ય આ જ છે, કેમ કે તે કરી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એવું થવા દો કે તમે એ વ્યક્તિ બનો જે મહાન કામોને કરવા માટે ઉત્સાહિત છે અને પરમેશ્વરની યોગ્યતા તમારા દ્વારા મહાન રૂપથી દેખાશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી અમે તમને કહ્યું કે અમારો બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. તો બી અ પાર્ટનર. આજે જ એક પાર્ટનર બની જાઓ જેથી આપણે તેને જલ્દીથી આ કામ પૂરું કરી શકીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અઠવાડિયાની સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ હોય છે મિડવીક મીટિંગ. પડોશીને કહો મિડવીક મીટિંગ. તો મિડવીક મીટિંગ હોય છે અમારી બુધવારે 7 વાગે. તો એવું થવા દો કે તમે એમાં પણ હો. એવું ન થવા દો કે તમે તેમાં નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે આપણે ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. તમારા પવિત્ર હાથ ઉઠાવીને પરમેશ્વરનો આભાર માનો વચન માટે, જે તમે સાંભળ્યું છે, જે તમે ગ્રહણ કર્યું છે. ધન્યવાદ આપો તેના અનુગ્રહનો. ધન્યવાદ આપો, ધન્યવાદ આપો, ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ આપો તેનો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે. હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.